आपदामपार्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबच्चाधर वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्त सोपद्रवं संसारं सहायगच्छितवान् विष्णोपदं शाश्वतं शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् भाषा कुंदेन्दुस्फटिकमण्डिभा भासमाना समाना सामे वाग्देयी वैतं निवसतोदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतासमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारासिं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षान्तकं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलसलीलं यशोकवन्मजनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहलङ्कं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमति पाटलार्णां काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजातधर्मूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षान्तकं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्याधर वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्त सोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छितवान् विष्णोपदं शाश्वतं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं नकुलान्वैरत्तदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि ओं राम रामाय नमः अंदरंడి ओं राम रामाय नमः ओं राम रामाय नमः ततो रावण नीताया सीताया शत्रुघर्षणः येषु पदमन्वेष्टुं चारणं चरितापदे दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षं कर्मवानरं समुदग्रशिरोग्रीव गवाम्पतिर्वा भवौ अधवैढूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरसलिलकल्पेषु विचचार यथासुखं द्विजान् वित्रसयान् भीमान् वृषपादपान् मृगान् सुसुबाहोन् विघ्नन् प्रवृद्धैव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्टा पत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावैर्विहितश्चित्रे धातुभिः समलङ्कृतम् ओं राम रामाय नमः। అయితే మనకి రామాయణంలో ముగ్గురు సోదరులు కనబడతారు. ఎవరు కనబడతారు వాళ్ళు అంటే మొట్టమొదట రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు నలుగురు, అలాగే వాలి సుగ్రీవులు, అలాగే రావణ కుంభకర్ణ విభీషణుడు ముగ్గురు సోదరులు. రామ పట్టాభిషేకం అయినప్పుడు విభీషణుడు సుగ్రీవుడు రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు నలుగురిని చూసి రాముడు సింహాసనం మీద కూర్చుంటే భరతశ్చ వాలవ్యజనో భరతశ్చ ఛత్రంత తస్య చక్రాహ పాండురం వర్ణనశుభం అని చెప్పి ఛత్రాన్ని శత్రుఘ్నుడు పట్టుకుంటే చామరాన్ని భరతుడు పట్టుకుని లక్ష్మణస్వామి మరొక వ్యంజనాన్ని పట్టుకునేసరికి ఈ రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు నలుగురిని చూసేసరికి సుగ్రీవుడికి విభీషణుడికి కించిత్ బాధ కలుగుతుందట. అయ్యో, కుటుంబంలో అందరూ కలిసి ఉండి ఒకే మాట మీద ఉంటే ఇలా ఉంటారు, ఒకడు ధర్మ మార్గంలో ఉండి మిగిలిన వాళ్ళు అధర్మ మార్గంలో ఉంటే మా అన్నదమ్ముల్ని మేము పోగొట్టుకున్నాం అని చెప్పి ఇద్దరూ బాధపడతారు. కాబట్టి ఎప్పటికైనా ఈ రేపు యుద్ధకాండలో వస్తుంది కూడాను అదే శ్లోకం, దేశే దేశే కళత్రాణి దేశే దేశే చ బాంధవ త్వంతు దేశం న పశ్యామి ఎత్ర భ్రాతా సహోదర. ఏ దేశం వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి చాలామంది అంటే వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ కాదు, కొంతమంది ఇక్కడ వివాహం చేసుకుంటారు, అమెరికా వెళతారు.
అక్కడ మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళకో కన్నారు, అక్కడ కూడా వాళ్ళు వివాహం చేసేసుకుంటుంటారు. ఏ దేశం వెళ్ళినా ఒక భార్య దొరుకుతుంది. దేశే దేశే చ బాంధవ, భార్య తలపు వాళ్ళు ఎలాగా బంధువులు అవుతారు? దేశే దేశే చ బాంధవ త్వంతు దేశం నమస్యామి ఎత్ర భ్రాత ఒక సహోదరుడు మాత్రం సంపాదించలేం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రక్తం పంచుకు పుట్టినటువంటి ఒక సోదరుడిని మనం ఎన్ని మనకి అక్క చెల్లెలు కానీ అన్నదమ్ములు కానీ ఎన్ని మనస్పర్ధలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అలాంటి వాళ్ళని మళ్ళీ మనం పొందలేం. మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతోమందిని పొందొచ్చు. అది రాముడు బాధపడతాడు. మా లక్ష్మణస్వామి కింద పడిపోయాడు, నాకు భార్య కావస్తే ఇంకొక భార్యను చేసుకోవచ్చు, బంధువులు కావస్తే ఇంకొక బంధువులు వస్తారు. దేశే దేశే కళత్రాణి దేశే దేశే చ బాంధవ త్వంతు దేశన్న పశ్యామి ఎత్ర భ్రాతా సహోదర. అన్నదమ్ముడు మాత్రం ఇంకొకడు దొరకడు మనకి. కాబట్టి ఉన్నవాళ్లతో చాలా జాగ్రత్తగా, అంటే మనం తెలియక మనం అనుకుంటాం కానీ మళ్ళీ ఇలాంటి సంబంధాలు తిరిగిరావు. అయితే ఈ శ్రీమద్ రామాయణంలో ఈమె నలుగురు ఎవరండి, ఆ ఇద్దరు ఎవరండి, ఆ ముగ్గురు ఎవరండి అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే, నిన్నటి రోజున చెప్పాం రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు ఎవరయ్యి అంటే మీ అందరికీ నేను చెప్పాను, మరొకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. శ్రీరాముడు సాక్షాత్తు ధర్మస్వరూపం, లక్ష్మణస్వామి అర్ధస్వరూపం, అలాగే భరతుడు కామస్వరూపం, అదే శత్రుఘ్నుడు కామస్వరూపం, అలాగే భరతుడు మోక్షస్వరూపం. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలే నలుగురు సహోదరులు. విష్ణువు యొక్క అంశే ఇవన్నీ కూడా. ఆ పాయసం అంతా కూడా 4 భాగాలు చేశాడు కదా, ఎలా చేశాడో నేను చెప్పాను. ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క అంశాలన్నీ కూడా ఈ నలుగురు. అంటే వీళ్ళ నలుగురు కలిస్తే విష్ణుమూర్తి. అందుకనే వీళ్ళ నలుగురు ఎప్పుడు కూడా కొట్టుకోవడం కానీ, ఎప్పుడు ఒకళ్ళ మాట ఒకళ్ళు వ్యతిరేకించుకోవడం కానీ, రాముడు ధర్మాత్ముడైనటువంటి అన్నగారైనప్పటికీ కూడా ఆయన పరమ దైవంలాగా సేవించారు ఈ ముగ్గురు కూడా. సీతామాత కూడా రాముని సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి కింద భావించి సేవించింది. సరే, ఇక్కడ మరి వాలి సుగ్రీవుల్ని మనం తీసుకుంటే వారెవరండి అంటే ప్రవృత్తి నివృత్తి. ప్రవృత్తి అలాగే రావణ కుంభకర్ణ విభీషణ తీసుకుంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఇది కావ్యం. రామాయణం శ్లోకసార సమాకీర్ణం సర్గకల్లోల సంకులం కాండాగ్రాహ మహామేనం వందే రామాయణార్ణవం అంటారు వాల్మీకి. కావ్యం అంటే ఏమిటి చెప్తుందంటే పైకి ఒక కథోపయోగమైనటువంటి కథ, సినిమా పాత్రలు, హీరో హీరోయిన్, అదే విలన్స్, ఫైటింగు, ఇదంతా కథ. ఆంతరంగికంగా ఏముంటుందయ్యా అంటే మన జీవితం. ఇది రామాయణం మనకు చెప్పింది. ఏ కావ్యం తీసుకున్నా ఆంతరంగికమైన ఒక ప్రబోధం చేస్తుంది, బాహ్యమైనటువంటి ఒక ప్రబోధం చేస్తుంది. అలాగే రామాయణం మనకి ఆంతరంగికమైనటువంటి ప్రబోధం చేస్తున్నటువంటి రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు నలుగురు సోదరులు కూడా ధర్మార్థ కామ మోక్షాల కింద చెప్పి, ధర్మబద్ధమైనటువంటి అర్థాన్ని గ్రహించినటువంటి వాడికి ఎప్పటికీ కూడా అపకీర్తి ఉండదు. నువ్వు ఏ డబ్బు సంపాదించినా ధర్మబద్ధంగా వ్యాపారం చేసి సంపాదిస్తే ఎవ్వరూ నిన్ను చాలా మంచివాడండి, ఇలాగండి అలాగండి అంటే. ధర్మబద్ధమైనటువంటి కామం, నీ యొక్క భార్యతోటే సంతృప్తి చెంది నీ యొక్క ధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరికలతోటే నువ్వు జీవించి, అంటే ఒక భార్యా సంఘం ఒకటే కామం కాదు, మన కోరికలు కూడా. అంటే డబ్బు సంపాదించాలనేటువంటి మార్గంలో ఏదో పేకాట, జోదము, గుర్రపు స్వారీ ఇలాంటి వాటిలు కాకుండా ధర్మబద్ధమైనటువంటిగా నువ్వు జీవించి ఉన్నతి చెందితే నిన్ను లోకం అంతా శ్లాఘిస్తుంది. అదే ధర్మాన్ని తప్పి నువ్వు అర్థాన్ని కానీ, ధర్మాన్ని తప్పి కామాన్ని కానీ నువ్వు అనుభవించుంటే లోకం అంతా నిన్ను తిడుతుంది. నువ్వు అవతల వాడికి ఎన్ని ఉపకారాలు చేసినా ఎవ్వడూ అనుకోడు. ఇలా అంటారు, ఎవరైనా పాపం శటకోపం పెట్టించుకోవడం కాదు సార్, చాలా ఆయన బాగా ఏదో అధర్మం చేసి డబ్బు సంపాదించారు, గుడికి ఏదో ఏమండి నా తరపున 10,000 ఎంతో ఇస్తానండి అని చెప్తారు, తీసుకుంటారు, అన్నీ చేశారు. పాప ఆయన దగ్గర అన్నీ తీసుకుంటారు. అలా పైకి వెళ్ళి ఏమండి ఆయన వాళ్ళ అనకాపల్లిలో కూడా ఇంకో భార్య ఉంది కదండి ఆయనకి అని అడుగుతారు. అంటే ఇక్కడ ఈయనకి ఇంక పట్టించుకోరు. అంటే మనిషి ధర్మబద్ధంగా ఏమి చేసినా ప్రజలు గ్రహిస్తారు. అధర్మం కించిత్ వాడు చేసినప్పటికీ కూడా లోకం వాడిని పట్టేస్తుంది. అంటే అందుకని
ఎప్పుడు కూడా లోకానికి భయపడటం ఏంటంటే లోకానికి భయపడడం కాదు, ధర్మానికి మనం భయపడాలి. ఇక్కడ ప్రవృత్తి నివృత్తి వాలి సుగ్రీవులు. ప్రవృత్తి అంటే ఇక్కడ ధర్మార్థ కామోక్షాల గురించి చెప్పిన. ఎప్పుడు కూడా మనం ధర్మ మార్గంలో వస్తే చివరికి అంచె మార్గం మోక్షమే వస్తుంది మనకి. అందుకని ధర్మేచ అర్ధేచ కామేత నాచి చరితవ్యం అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి వారిని మనకి దత్తం చేస్తారు. ఇక్కడ వాలి సుగ్రీవులు ప్రవృత్తి నివృత్తి. ప్రవృత్తి నివృత్తి అంటే ఒకసారి మనం అనుకుందాం, ఏమిటండి ప్రవృత్తి, ఏమిటండి నివృత్తి అంటే బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి ప్రకృతి, లోపల ఉన్నటువంటి నేను, ఆంతరంగిక ఉన్నటువంటి ఆత్మ, అదే పరమాత్మ. అంటే నువ్వు బాహ్యమైనటువంటి ప్రకృతిని ఉపయోగించుకుని నేను అనేటువంటి వాడు ఈ ప్రకృతిని ఉపయోగించుని నిరంతరం ప్రకృతితోటే ఉంటే, ప్రకృతితోటంటే ఈ బాహ్యమైన దారేషణ ధనేషణ పుత్రేషణ ఈషణత్రయం అంటారు దీన్ని. ఈషణత్రయం ఏంటంటే దారేషణ ధనేషణ పుత్రేషణ. ఎవరు బ్రతికినా ఈ మూడింటి గురించే బ్రతుకుతారట. మహానుభావులు పండితులు కాదు. పండితులంటే ఏదో శాస్త్రాలు చదివినటువంటి వాళ్ళు కాదు. పండితుడంటే అర్థమేమి అంటే భగవతత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా గ్రహించినటువంటి వాళ్ళు తప్ప వాళ్ళు మాత్రమే పండితులు. భగవతత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా గ్రహించినటువంటి వాడే పండితుడు. వేదాంతవాక్యేషు సదారమంతః భిక్షాన్న మాత్రేణ చతుష్టిమంతః అహర్నిశం బ్రహ్మణీయే రమంతః కౌపీనవంతః ఖలు భాగ్యవంతః అంటారు శంకర భగవత్పాదులు. అంటే ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. జిజ్ఞాస అంటే జ్ఞాతం ఇచ్ఛాయితి జిజ్ఞాస. అంటే నీకు పిపాస, తాగాలని కోరుకుండడాన్ని పిపాస అంటారు. అలాగే తెలుసుకోవాలని కోరుకుండడాన్ని జిజ్ఞాస. జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. జ్ఞానం ఏమిటి తెలుసుకోవాలి? లేదయ్యా ఈ దేహాన్ని పరమాత్మ ఇచ్చాడు, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో తిరిగి అక్కడికే వెళ్ళాలనేటువంటి జ్ఞానం. మళ్ళీ పరమాత్మానికి మన కర్మలను బట్టి ఈ దేహాన్ని ఇచ్చాడు. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో మానవ జన్మ చాలా ఉత్తమనుడి. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అనేటువంటి ఒక దేహాన్ని మనకిచ్చాడు. ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి దేనికైనా కర్మ చేయడానికి అధికారం 84 లక్షల జీవరాశుల్లో 83,09,099 మందికి లేదు. ఒక్క మానవుడికి మాత్రమే కర్మ చేసే అధికారం ఉంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కర్మ చేసినందువల్ల మనకేం వస్తుందండి? పుణ్యస్య ఫలం సుఖం, పాపస్య ఫలం దుఃఖం. పుణ్యం చేస్తే నీకు సుఖమే ఇస్తాడు, పాపం చేస్తే నీకు దుఃఖం రావడం తథ్యం. ఎవరు లేరు నేను ఈ పని చేసే నేను ఎంతో తెలివైన వాడిని అనుకుంటాడు, కాదు. కాబట్టి బాహ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క కర్మ సంబంధాలు పెట్టుకుని భార్య గురించి, పుత్రుల గురించి, అలాగే డబ్బు గురించి కేవలంగా బ్రతుకుతూ ఆంతరంగికమైనటువంటి పరమాత్మని ఏమాత్రం చింతించకుండా, ఎప్పుడు కూడా దైవ కార్యక్రమాలు లేకుండా అన్నీ బాహ్యమైనటువంటి ఆడంబరాలకి, బాహ్యమైనటువంటి కోరికలకి, బాహ్యమైనటువంటి విషయాలకి. విషయం అంటే కూడా చెప్పారు మనకి శాస్త్రం. విషయాలు ఏం చెప్పాడు? విషయం అంటే కన్ను, ముక్కు, నాలిక, చెవి, కాయములు అనేటువంటి 5 ఇంద్రియాలు ఉంటాయి మనకి. విషయము అనేటువంటి దానికి డెఫినేషన్ చెప్పారు. డెఫినేషన్ శాస్త్రమే చెప్పింది, నేను చెప్పింది ఏమీ ఉండదు దీంట్లో. కన్ను, ముక్కు, నాలిక, చెవి, కాయం, ఇవి 5 కర్మేంద్రియాలు మనకి. ఈ కర్మేంద్రియాలు కన్ను, ముక్కు, నాలుక, అది జ్ఞానేంద్రియాలు. ఇవి ఇంద్రియాలు అవి గ్రహించు వాటిని విషయాలు అంటారు. ఇంద్రియాల చేత ఏది గ్రహించబడుతుందో అది విషయం. నీకు ఇంద్రియాలంటే చెప్పాలంటే మళ్ళీ అలాగే కాళ్ళు, చేతులు, మలమూత్ర విసర్జనావయాలు, ఈ నాలిక, ఇవి కర్మేంద్రియాలు. ఇది భగవద్గీతలో ఇవన్నీ చాలా చక్కగా చెప్తారు. అంటే ఏమిటి, ఏ పనులు చేస్తాయంటే ఈ బాహ్యేంద్రియాలు అంటే ఈ కర్మేంద్రియాలు ఏం చేస్తాయంటే లోపల ఉన్నటువంటి శక్తిని బయటికి పంపించడానికి ఉపయోగపడతాయి. చేతులు కానీ లోపలికి శక్తి ఉంది కాబట్టి కాళ్ళలోకి ఆ శక్తి వచ్చి పరిగెట్టేవాడు పరిగెడతాడు, ఈటి విసిరివాడు ఈటి విసురుతాడు, స్విమ్మింగ్ చేసేవాడు స్విమ్మింగ్ చేస్తాడు. కాళ్ళకి శక్తి ఉంది కాబట్టి లోపల ఉన్న శక్తిని బహిర్గతం చేసేది కర్మేంద్రియం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లోపల ఉన్నటువంటి శక్తిని అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గాలితోటి మనకి పరా, పశ్యంతి, మధ్యమ, వైఖరి. ఈ మాట బయటికి ఎలా వస్తుందంటే లలితా శాస్త్రంలో చెప్తారు. పరా
జ్ఞానయోగులు మహర్షులు మాత్రమే దర్శించేటటువంటి పర, ఈ బయటకు వచ్చినటువంటి శబ్దం పరారూపంలో ఉంటుంది. పరా ప్రత్యక్షితి రూప అని చెప్తారు అమ్మవారిని. పర పశ్యంతి, తర్వాత పశ్యంతి రూపంలో కొంతమంది చూస్తారు. మధ్యమ, నేనేం మాట్లాడుతానో మీకు ముందరే తెలుస్తుంది కాబట్టి మధ్యమ అందరికీ తెలుస్తుంది. వైఖరి, బయట నీకు తెలుస్తుంది మధ్యమ. వైఖరి, నువ్వు బయటికి మాట్లాడింది అందరికీ తెలుస్తుంది. ఇలా బయటికి మాట్లాడేటువంటి విషయాన్ని ఏమంటారంటే వైఖరి అంటారు. పర, పశ్యంతి, మధ్యమ, వైఖరి. ఈ వైఖరే మనందరం కూడా వింటున్నాం. మధ్యమ నీకు కనబడుతుంది. పశ్యంతి ఎవరైనా ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి వాడి, ఇంకా మహర్షులైనటువంటి వాడి, శంకర భగవత్పాదులు అలాంటి వాళ్ళకి ఆ లోపల పర అనేటువంటి విషయం కూడా కనబడుతుంది. వింటారు వాళ్ళు. ధ్యానయోగులు లోపల ఆంతరంగం ఎప్పుడు ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి సౌండ్స్, భగవంతుడితో నువ్వు మాట్లాడే అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. సరే, ఇక్కడ కర్మేంద్రియాలతోటి పట్టుకుని ఇవి లోపల ఉన్నటువంటి శక్తిని బయటికి వదిలేదాన్ని కర్మేంద్రియాలు అంటారు. బయట ఉన్నటువంటి శక్తిని లోపల స్వీకరించి వాటిని జ్ఞానేంద్రియాలు అంటారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక దృశ్యం ఉంది, ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి అన్నారు, ఇలా కళ్ళతోటి చూస్తున్నాం. అక్కడ దృశ్యాన్ని నీ కంటితో చూసి లోపల పెట్టుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ శబ్దం, వైఖరి శబ్దం నీకు వినపడుతోంది, బయట శబ్దం వచ్చింది, చెవి ద్వారా లోపలికి ఎక్కించుకుంటున్నాం. ఏ విషయమైతే బయట నుంచి లోపలికి తీసుకుంటున్నావో దానిని జ్ఞానేంద్రియము అంటారు. అర్థమవుతుందండి? ఏ విషయమైతే బయట నుంచి లోపలికి తీసుకుంటున్నావో అది జ్ఞానేంద్రియం. ఏ విషయమైతే లోపల ఉన్నటువంటి శక్తిని బయటికి అందజేస్తున్నావో అది కర్మేంద్రియం. కాబట్టి ఇంద్రియాలు ఇవి గ్రహించు వాటిని విషయాలంటారు అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్తాడు. శ్రీకృష్ణ విషయా వినివర్తంతే అని చెప్పి విషయాలంటే ఏంటని అర్జునుడు అడిగితే ఈ డెఫినేషన్ చెప్తారు స్వామి భగవద్గీతలో. సరే, బాగుంది. ఎప్పుడు ప్రవృత్తి అనేటువంటి వాడు బాహ్యమైనటువంటి ధన సంపదకి, బాహ్యమైనటువంటి కామానికి, బాహ్యమైనటువంటి పుత్రుల మీదే మనసు పెట్టినటువంటి ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్నాడంటారు. కాదయ్యా, మీలాంటి మహానుభావులందరూ కూడా ఇక్కడ ఏదో పురాణం జరుగుతోంది, భగవంతుడి విషయాన్ని మనం వినాలి, ఆ వచ్చినటువంటి వాడు ఏదో చెప్తాడు, వాడు మంచి చెప్పినా చెడు చెప్పినా వినడానికి ఒక నలుగురు ఉండాలి కదా. అలాగే మీరు ఈ భగవంతుడి యొక్క సేవలు చేయాలి. రేపు గురు పౌర్ణమి వస్తుంది, ఆ గురువుగారు గురు పౌర్ణమి విషయాలు ఇప్పటి నుంచే అందరికీ ప్రచారం చేసి ఆ గురు పౌర్ణమి సక్సెస్ చేద్దాం. అంటే భగవద్ విషయంలో మీరు అందరూ కూడా ఉన్నారు. అంటే భగవద్ విషయంలో ఏ విధంగానైనా ఉండొచ్చు, అది ఏ విషయంలో ఉండాలిట అంటారు. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణోస్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం, ఇది పుంసార్పిత విష్ణు భక్తిశ్చే నవలక్షణ. ఈ 9 మార్గాల్లో భగవంతుడి దగ్గర ఏదో ఒకటి చెయ్యి. శ్రవణం, ఎవరైనా మంచి మాటలు భగవంతుడి గురించి చెప్పినటువంటి మాటలు చెప్తుంటే వినాలి బాగా. కాబట్టి శృణు అంటే బాగా వినాలి. భగవంతుడి కథలు వినడాన్ని శ్రవణము అంటారు. లేదయ్యా, మేమందరం కూడా లక్ష్మీవారం కూర్చుని కీర్తన చేస్తాం. కీర్తన, శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు భజన చేస్తాం. విష్ణు స్మరణం, నిరంతరం కూడా నారాయణ 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 నారాయణ. గురుమంత్రం తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు నారాయణ మంత్రమో, శ్రీరామ మంత్రమో, వాసుదేవ మంత్రమో, లేకపోతే ఓం నమ శివాయ మంత్రమో, ఓం శక్తో ఏదో ఒక మంత్రాన్ని నిరంతరం వాళ్ళు ఆంతరంగికంగా పఠిస్తూ ఉంటారు. స్మరణం, పాదసేవనం, లక్ష్మీదేవిలాగా ఎప్పుడు లక్ష్మీదేవిని పాదములొత్తా అంటారు. లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు కూడా స్వామి దగ్గరే ఉంటుంది కదా. మన లక్ష్మీదేవి రావాలని మనం లక్ష్మీ పూజలు చేస్తే రాదు, స్వామిని పట్టుకుంటే లక్ష్మీదేవి వస్తుంది. ఇంకా చెప్తారు, ఒక్క స్వామిని పట్టుకుందామంటే రారట ఆయన లక్ష్మితో. అందుకనే విష్ణు సహస్రనామంలో లక్ష్మీ అష్టోత్తరం కూడా చదవమంటారు. అదే లలితా సహస్రం చదివిన తర్వాత ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాన్ని ఇలా చదవాలి, నమశివాయ మంత్రం. అంటే ఎప్పుడు ఒక్క దేవిని పట్టుకుందాం అంటే కుదరదు, అలాగే ఒక్క పరమేశ్వరుని పట్టుకుందాం అంటే అవదు. లక్ష్మీ నారాయణులు, పార్వతీ పరమేశ్వరులు, రాధాకృష్ణులు, సీతారాములు, వల్లి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి, అలాగ మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. సరే, బాగుందయ్యా. ఈ ప్రవృత్తి మార్గమే కాక నివృత్తి మార్గంలో భగవంతుడికి కూడా కొంత సమయాన్ని కేటాయించి మనం ఎందుకు వచ్చాం, ఈ జన్మకు వచ్చినటువంటి అవసరం ఏమిటి, మళ్ళీ పరమాత్మలో చేరడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి, పరమాత్మ చేరడానికి నేను ఎన్నిసార్లు రామకోట రాశాను, ఎంతమందికి సేవ చేశాను. మన పరమాత్మ సేవ చేయడం అంటే ఇక్కడ భజన చేస్తే ఒకటే ముక్తి రాదుట. ఎన్ని రకాలుగైనా నువ్వు
ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళన్నిటికీ కొంతమంది పరీక్షలు ఫీజు కట్టచ్చు, కొంతమంది లేనటువంటి వాళ్ళు బిచ్చగాళ్ళందరికీ స్నానాలు చేయించవచ్చు. ఒక ఆయన ఎవరో భీమవరంలో ఆ మధ్యన పేపర్లో పడింది, కుష్ఠరోగులందరినీ ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి ఆయన సబ్బుకొని ఆయన ప్రతి ఆ 10 మంది కుష్ఠరోగులకు కూడా సబ్బు పెట్టి స్నానం చేయించి వాళ్ళకి క్షవర కళ్యాణం చేయించి వాళ్ళకి మంచి బట్టలు వేసి మంచి భోజనం పెడతాడు. ప్రతి శనివారంలో ఆయనకి ఇదే పని. ఆయన సేవ చూసి ఏదో చిన్న ఈ లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు ఇచ్చారు. అలాగే ఒక ఆయన కళ్యాణ సుందరం అనేటువంటి ఆయన, అంటే నీవు భగవంతుడి సేవ చూసి ఇక్కడ భజన చేస్తూ ఇక్కడే కార్యక్రమాలు చేయడమే కాదు, కళ్యాణ సుందరం అనేటువంటి తిరునల్వేలి అనేటువంటి ఊరిలో ఆయన ఒక అనాథ పిల్లవాడు అనాథాశ్రమం నుంచి పైకి వచ్చి ఆయన లైబ్రేరియన్ కింద జాయిన్ అయ్యాడు తమిళనాడు గవర్నమెంట్లో. జాయిన్ అయిన తర్వాత తనకు వచ్చినటువంటి జీతం అంతా కూడా ఎక్కడ అనాథాశ్రమంలో పెరిగాడో ఆ అనాథాశ్రమానికి ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు. ప్రతి జీతం ఎంత జీతం వస్తే ఏమీ ఉంచుకోకుండా ప్రతిదీ పెట్టుకెళ్ళి ఒక నెల ఒక అనాథాశ్రమం, ఒక నెల ఒక అనాథాశ్రమం, ఒక నెల అనాథాశ్రమం అన్నీ ఇస్తే భారత ప్రభుత్వం ఆయన్ని గుర్తించలేదండి. అమెరికన్ ప్రభుత్వం ఒక ఆవిడ గుర్తించి ఈయన మీద వ్యాసం రాసి రిటైర్ అయిపోతే ఇన్ని లక్షలు వచ్చాయి ఆయనకి. అన్ని లక్షలు కూడా అన్ని ఆశ్రమాలకి కూడా పనిచేశాడు. ఆయన దగ్గర ఒక్క రూపాయి ఉంచుకోలేదు. ఎక్కడ జీవిస్తాడంటే పెళ్లి కూడా చేసుకోలేదు. మళ్ళీ ఆయన అనాథాశ్రమంలోనే జీవిస్తున్నాడు. అప్పుడు అమెరికన్ గవర్నమెంట్ నాయనా నువ్వు ఇంత మంచి పని చేసావు అని చెప్పి ఆయన్ని పిలిచి 10 కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి ఇస్తే 10 కోట్లు మళ్ళీ కూడా ఆ తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఆశ్రమాలన్నిటికీ పంచేశాడు. ఒక్క రూపాయిని ఉంచుకోలేదు. ఆ కళ్యాణ సుందరాన్ని ఈ విషయం తెలిసి పేపర్లో వచ్చి రజనీకాంత్ చూసి అయ్యో మా తమిళనాడులో ఇలాంటి మనుషులు ఇన్ని కోట్లు సంపాదించని నేనేమీ చేయలేకపోయానని చెప్పి ఆయన వెళ్ళి కాళ్ళు నమస్కరించి నాయనా ఇన్నాళ్ళు కష్టపడ్డావు, నిన్ను చూసి వాళ్ళు ఎవరు లేరు, నిన్ను నా తండ్రి కింద పెట్టుకుంటాను రా, మా ఇంట్లో ఒక ఇల్లు కట్టించి నేను పైభాగంలో చెప్పి నీకు పరిపూర్ణమైనటువంటి సర్వీస్ చేస్తానన్నట్ట. ఆయన అన్నట్ట ఎవరో తండ్రి చెప్పినట్టు కొడుకు ఉండాలి కానీ కొడుకు చెప్పినట్టు తండ్రి వినకూడదు, నువ్వు నా తండ్రి అన్నావు కదా, నువ్వే వచ్చి వారానికో నెలలాడికో ఒకసారి ఆశ్రమం వచ్చి ఇక్కడే నువ్వు గడుపు అన్నట్టు ఆయన. అప్పటి నుంచి రజనీకాంత్ గారు ఏడాదికి ఒకసారి అది 6 నెలలకు ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఉన్న ఆశ్రమాలు బాగోగులన్నీ కూడా ఆయన కూడా చూసుకుంటారు. అందుకని రజనీకాంత్ ఎక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో మిగిలిన మహేష్ బాబు వెంకటేష్ వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్కి జ్యువెలరీ కొనండి లేకపోతే డ్రింక్ తాగండి అని ఎక్కడ రజనీకాంత్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడు. ఆయన యోగంలో ఉన్నాడు. సరే అది పక్కన పెట్టండి. అంటే ప్రవృత్తి మార్గం అంటే ఈ బాహ్యమైనటువంటి ప్రవృత్తితో తన సంసారం తనో పిల్లలు అనే కాకుండా ఈ ఆంతరంగమైనటువంటి దైవిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం. ఇదే చెప్పాను కదా, ఈ భజన చేయడం, ఈ పారోపకారం చేయడం. పరోపకారాయ ఫలంతి వృక్షా పరోపకారాయ దుహంతి గావ పరోపకారాయ ప్రవహంతి నద్యా పరోపకారార్థమిదం శరీరం. మన శాస్త్రమే చెప్పింది ఈ శరీరం నీది కాదురా వెర్రివాడా, నువ్వు కేవలం ఎంతవరకు ఉండాలో అంతే ఉండి మిగిలినంతా బాహ్యానికే. పరోపకారాయ ఫలంతి వృక్షాలు పండినట్టు పళ్ళు అవే తినవు. పరోపకారాయ దుహంతి గావ ఆవులు ఎందుకు పాలిస్తున్నాయి? అవి తాగేయడానిక, మనందరికీ పాలు ఇవ్వడానికి. మరి ఇంతమంది పాల కేంద్రం వచ్చి అన్ని జిల్లాల నుంచి పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ పాల కేంద్రంలో ఎందుకు మన విజయ డైరీలో అక్కడ పెడతారు? మనందరికీ పాల ప్యాకెట్ రూపంలో ఇవ్వడానికి అవి పాలిస్తున్నాయట. పరోపకారాయ దుహంతి గావ అవి దానికి మేత పెడుతున్నాడు, దాని పాలు మనం తీసుకుని మనం తాగుతున్నాం, అది వేరే విషయం. పరోపకారాయ ప్రవహంతి నద్యాహ నదులు ఎందుకు ప్రవహిస్తున్నాయి అంటేట ఇతరులకు మంచినీళ్ళు ఇవ్వడానికి. పరోపకారాయ ప్రవహంతి నద్య పరోపకారార్థం చేస్తున్నాం. ఈ శరీరం ఎందుకు ఉందిరా అంటే ఇతరులకు ఉపయోగపడడానికి. ఇది నివృత్తి మార్గం. కాబట్టి వాలి సుగ్రీవుల్లో వాలి ఎంతసేపు కూడా ప్రవృత్తి మార్గం చెందాడు, సుగ్రీవుడు ఎంతసేపు కూడా నివృత్తి మార్గంలో ఉన్నాడు పరమాత్మ దగ్గరికి. సరే ఈ ప్రవృత్తి నివృత్తి మార్గాల్లో ఉన్నటువంటి వాడిని భగవంతుడు వచ్చాడు, రాముడు యొక్క స్నేహం చేశాడు, భగవంతుడితో స్నేహం చేశాడు, ప్రవృత్తి మార్గాన్ని కొట్టేశాడు, నివృత్తిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయిన వాడు ఉన్నాడా? ఈ ప్రవృత్తి నివృత్తులు ఒకటే ఉండదంటే ప్రతి మనిషిలో ఉంటాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రవృత్తి ఉంటుంది, నివృత్తి ఉంటుంది. అయితే బాహ్యంగా ప్రవృత్తి మార్గం ఎక్కువ ఆచరించి పర్సంటేజ్ ఎక్కువ చేసిన వాడు ప్రవృత్తి మార్గం అంటారు. నివృత్తి మార్గంలో ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాడు నివృత్తి మార్గంలో వెళుతున్నాడు అంటారు. ప్రవృత్తి ఉంటుంది వాళ్ళలో కూడా. అంటే ప్రకృతిలో ఉపయోగించుకుని వాడు కొన్ని పనులు చేస్తాడు. పొద్దున్నే లేచి స్నానం చేయాలి, మళ్ళీ దంతదావరాది కార్యక్రమాలు చేయాలి, శౌచం చేయాలి. ఇది భాగం. ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలి, అది ప్రవృత్తే. కానీ ఇదే ప్రవృత్తే తన జీవితంగా పెట్టుకోడు, వాడు నివృత్తిలోకి వెళ్ళిపోతాడు. అంచేత ఇక్కడ ప్రవృత్తి మార్గంలో కలిగినటువంటి వాలిని సంహరించాడు.
అలాగే నివృత్తి మార్గంలో ఉన్నట్టు సుగ్రీవుడు రక్షించాడు అని శ్రీభాష్య అప్పలాచార్యుల వారు ఉపన్యాసంలో చెప్తే ఒక ఆయన అడిగారు, మహానుభావుడు, అంటే మా వాలి ఇంద్రుడి పుత్రుడు, అలాగే సుగ్రీవుడు సూర్యుడి పుత్రుడు, రామాయణంలో శ్రీరామచంద్రుడు ఆ ఇంద్రపుత్రుని కొట్టేసి ఆ యొక్క సూర్యుడి పుత్రుని ఆయన్ని సేద తీశారు కదా, మహాభారతం వచ్చేసరికి ఆయన చూడండి ఎంత తెలివిగా అడిగారు, అవతల క్వశ్చన్ వేసిన ఆయన. అయితే అక్కడ అర్జునుడు ఇంద్రపుత్రుడు రక్షించారు, సూర్యపుత్రుడు కర్ణుని కొట్టించేశాడు, మరి ఆ అవతారానికి బ్యాలెన్స్ ఏమైనా చేశారండి అని అడిగట. అడిగితే స్వామి ఏం చెప్పారంటే, అక్కడ సూర్యపుత్రుడు సుగ్రీవుడు ధర్మ మార్గం వైపు ఉన్నాడు, స్వామి ధర్మ నిర్వాణజనుడు అని పేరు ఆయనకి. అది స్వామికి ధర్మం ఎటువైపు ఉంటే స్వామి ఎటువైపు ఉంటాడు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మన చిన్నప్పుడు ఈ విషయం తెలియక సైన్స్ క్విజ్ పెట్టేవారు. ఈ సైన్స్ క్విజ్ పెడితే సత్యభామ రుక్మిణీదేవి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని అమ్మేస్తారు నారదుడికి. సత్యభామ మనకు శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో మొత్తం ఉన్నటువంటి బంగారం అంతా కూడా వేసేసి చూస్తుంది కృష్ణ పరమాత్మని, కృష్ణుడు తోగడు. అప్పుడు సత్యభామ రుక్మిణీదేవి కాళ్ళు పట్టుకుంటే, రుక్మిణీదేవి సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి అని తెలిసి ఆవిడ కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఆవిడ వచ్చి ఓం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు అని తులసాకేస్తుంది, శ్రీకృష్ణుడు తేలిపోతాడు. ఇది మనకు చూపించడానికి సైన్స్ క్విజ్లను కృష్ణుడిని పెడతారు, రూపాయి వేసినా తేలడు, రూపాయి వేసినా తేడు, తులసాకేస్తే తేలుతూ ఉంటాడు. సైన్స్ క్విజ్లో పెట్టేవారు, నేను కూడా చేశాను అప్పుడు చిన్నప్పుడు, ఎప్పుడు 10th క్లాస్లో. ఆ తులసాకు పెట్టినప్పుడు వీడు స్విచ్ నొక్కుతాడు, కృష్ణుడి కింద తులసాకు కిందకి దిగుతుంది. అంటే అది క్విజ్ బాహ్యంగా చూపించడానికి. కానీ మన వాళ్ళు అది అంటే ప్రవృత్తి మార్గం ఎప్పటికీ కూడా శ్రేయస్కరం కాదయ్యా, నివృత్తి మార్గం శ్రేయస్కరం. అక్కడ ప్రవృత్తి మార్గంలో అంటే కర్ణుడు మంచివాడే, ఇక్కడ కుంభకర్ణుడు కూడా మంచివాడే, ఇక్కడ రామాయణంలో. అక్కడ కర్ణుడు మంచివాడే. కుంభకర్ణుడు రేపటి రోజున కుంభకర్ణుడి విషయం చెప్తాను. కర్ణుడు అక్కడ దుర్యోధనుడి పక్షం అయిపోయాడు, ప్రవృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాడి పక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు. అంచేత వాడిని ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కొట్టాడు, వీడిని కొట్టాలి లేకపోతే శత్రుశేషం. ఇక్కడ నివృత్తి మార్గంలో అర్జునుడు, నువ్వు తప్ప నాకు రథసారథిగా ఇంకొద్దు, సైన్యం వద్దు, ఏ వద్దు, కృష్ణ నువ్వు వచ్చి రథం మీద కూర్చో, నువ్వు తప్ప నీవే తప్ప ఇతప్పరం పెరుగ మన్నింపందగుంది నేను రావే ఈశ్వర కావవేరద సంరక్షించు భద్రాత్మక అని ఆ గజేంద్రుడు అన్నట్టు నువ్వే కావాలయ్యా అన్నాడు. అందుకు నీ దగ్గర ఉన్నాడు. ఎవరైతే స్వామిని విడిచిపెట్టకుండా అలా ఉన్నాడో వాడి దగ్గర స్వామి ఉంటారట. స్వామి దగ్గర భక్తి అంటేట ఒక చిన్నపిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక ఏడాది పిల్లవాడు, తల్లి దగ్గర ఉన్నంతసేపు ఆడతాడు, తల్లి ఒక్క గదిలోంచి ఆ గదిలోకి వెళ్ళి బేరమని ఏడుస్తాడు. మీరు చూడండి, మన ఇంట్లోనే చూస్తుంటాం. భగవంతుడు తల్లి, పిల్లవాడు మనం. ఎప్పుడైతే ఈరోజు భగవంతుడు ఉపన్యాసం లేదు, చికాకుగా ఉంటుంది నాకు. ఈరోజు మనకి ఇంకో భగవత్ కార్యక్రమం లేదు, ఎక్కడా ఉపన్యాసం లేదు, అలా టీవీ చూస్తే అలా కూర్చుని పోతాడు, నీరసంగా ఉంటుంది. అదేంటంటే అంత నీరసంగా ఉన్నారంటారు. అదే భగవత్ కార్యక్రమం మంచి ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు భగవంతుడిని విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నటువంటి జ్ఞానమే పరమజ్ఞానం అని చెప్పుకొచ్చి, ఇది ప్రవృత్తి నివృత్తులు వాలిసుగ్రీవులు. అక్కడ సత్వరజస్తమో గుణాలు, రావణాసురుడు రజోగుణం, రజో రాగాత్మకం విద్ధి, వాడు కూడా ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్నాడు. కనబడినటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా భోగించేశాడు. ఆఖరికి సీతాదేవిని తెచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ సమాలోచన చేసి, సీతాదేవి నువ్వు అనుభవించేస్తే గొడవ వదిలిపోతుంది, రావణుడు వెళ్ళిపోతాడని. అప్పుడు పుంజిక స్థలైనటువంటి అప్సరసని నేను ఇలా చేశాను, బ్రహ్మదేవుడు ఆ స్త్రీ అనుమతి లేకుండా అనుభవిస్తే నీ తల 1000 వక్కలవుతుందని చెప్పించాడు రా, రామాయణం చివరిలో చెప్తాడక సభలో. కాబట్టి సీతాదేవుడు అలా చేయడానికి అవ్వదు. అది ఆ కథ. వాడు ఎంతసేపు రజోగుణం, కుంభకర్ణుడు తమస్సు. ఇప్పుడు గుణత్రయ శ్రద్ధాత్రయ విభాగం అని చెప్పి 17వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. గుణత్రయ విభాగం దాంట్లో ఏవి తింటే అంటే పులుపు, కట్వాంల లవణ కట్టుగా కట్వాంల లవణ తిక్త అలాంటివి తింటేట మనకు తమోగుణం వస్తుందిట. అంటే పుల్లని మజ్జిగ, పుల్లని పదార్థాలు, రాత్రి వండుకున్న పదార్థాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని పొద్దున తినవి, ఇలాంటి ఫ్రిడ్జ్లో కూడా అన్నాలు, పులిసిపోయిన పళ్ళు, వండిపోయిన పదార్థాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదండి. ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే అది దాంట్లో పులిసిపోయి మనకి తమోగుణం ఎక్కువైపోతుంది, అది తినకూడదు. భారతీయ ఆహార శాస్త్ర ప్రకారం ఏ రోజు వండినటువంటి ఆహారం మనకి తినేటటువంటి ఆహారం 4 రకాలుగా చెప్తారు. అదేంటి చెప్పారంటేట,
విద్యాప్రకాశానంద గిరి స్వామి వారు ఉపన్యాసంలో చెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పారు 4 రకాలుగా నోరు ఏం చేస్తుందండి, 2 పనులు చేస్తుంది. నోరు ఏం చేస్తుంది, 2 పనులు ఏం చేస్తుంది, అది మాట్లాడుతుంది, రెండోది తింటుంది. ఇది మాత్రం మానం, ఇది కూడా మానం. కాబట్టి ఏమిటి చేస్తుంది, ఎలా తినాలి ఎలా మానాలి ఇది చెప్పుకొచ్చారు. మొట్టమొదటి తిండి గురించి చెప్దాం. తిండి ఎలా చెప్తా అంటే మొట్టమొదట సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం తినాలట. సరే మేము మిగిలిన ఆహారం తినచ్చు, మీ ఇష్టం అది, కానీ సాత్వికమైన ఆహారానికే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. తర్వాత శుద్ధమైనటువంటి ఆహారం, పరిశుద్ధమైన ఆహారం. కరోనా వచ్చిన తర్వాత పరిశుద్ధంగా ఎలా ఉండాలో అందరికీ తెలిసింది. శుద్ధమైనటువంటి ఆహారం తినాలి. తర్వాత మితాహారం తినాలి. తర్వాత కష్టార్జితం, నా కష్టంతోనే ఈ డబ్బుతోటి ఈ బియ్యం కొనుక్కున్నా లేదా ఎవడో ఇచ్చింది అంతటి కాదు, కష్టార్జితమైనటువంటి ఆహారం మితాహారం తిని దైవార్పితమైనటువంటి ఆహారం. ఆ అన్నం వండిన తర్వాత పప్పు కూర ఏదో వండిన తర్వాత స్వామికి కృష్ణ నమస్కారం నీకు ఇస్తున్నాడు. మా అమ్మగారు చిన్నప్పుడు 4 గంటలు అయితే కాఫీ కావాలని వారు పళ్ళుతో వేసుకుని కాఫీ తాగాలి కదా, వెంటనే ఆ కాఫీ కృష్ణ నమస్కారం అని చెప్పి తాగేవారు. అంతే, ఒకసారి చూపించేయడమే. వాడికి అర్పణ చేసిన తాగు, విషం తాగినా అది ప్రహ్లాదుడు అలాగే తాగేసాడు, విషం అమృతం అయిపోయింది అని. కాబట్టి దైవార్పితం ఆహారం లేకుండా నువ్వు తినకూడదు ఎక్కడాను. పోనీ బజ్జీ తినాలనుకుంటున్నావు, వస్తున్నప్పుడు పానీపూరి బజ్జీలు అలవాటైపోయి మన జీవితంలో అవి అయిపోయిన తర్వాత అక్కడే అమ్ముతున్నప్పుడు ఎక్కడండి మొలకలు ఎక్కడ కొన్ని ఎక్కడో పొద్దున్న అమ్ముతాడు, సాయంకాలం తిన్నాక అవదు. యోగా మాస్టర్ చెప్తారు ఈ బజ్జీ తినాలని ఉంటుంది. ఏం చేయాలండి, తిను, కృష్ణార్పణ అంటూ తినచ్చు పర్వాలేదు, కానీ దైవార్పణంగా చూసుకోవాలి. ఇది చెప్పుకొచ్చారు తిండికి. అలాగే మాటకి చెప్పాడు, ఎవరైనా కనబడినట్టు మాట్లాడితే నమస్కారం అంటే మీరే ముందు పెట్టాలట. అవతల వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళు నమస్తే అండి, అది పూర్వభాషి. మొట్టమొదట ఫోన్ వస్తుండే చాలామంది చూస్తాం, హలో ఎవరండి అవతల, అలా కాదు, అలా నేను మురళీకృష్ణ అండి మీరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారని మనమే ముందు చెప్పాలి. అది పూర్వభాషి. స్మిత భాషి, ఇంకోటితో మాట్లాడినప్పుడు కొంచెం నవ్వుతూ మాట్లాడాలి. అంటే చిన్న స్మైల్, ఎక్కువ వికటాట్టహాసం చేయక్కర్లేదు. అయితే స్మిత భాషి, పూర్వభాషి, సత్యభాషి. మనం మాట్లాడిన మాటలో సత్యం ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి. సత్యం తర్వాత పూర్వభాషి, మితభాషి, సత్యభాషి, స్మితభాషి. నవ్వుతూ మాట్లాడాలి, చిన్న స్మైల్ అండి అంటారు. ఫోటోగ్రాఫ్ మన నవ్విమని ఎవరంటారండి, ఫోటోగ్రాఫ్ స్మైల్ ప్లీజ్ అన్నాడు కదా, ఇంకా ఇందాకైనా స్మైల్ ప్లీజ్. అలాగా ఒక డాక్టర్ మితభాషికి ఎంత వాల్యూ తెలుసండి. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా రాత్రంతా కడుపులో భయం అండి, 3 నెలలు బట్టి ఇదండి, 4 నెలలు బట్టి ఇదండి అదండి అన్నీ చెప్తాం, అన్నీ వింటాడు. ఓహో అలాగండి, ఈ టెస్టులు చేయించండి అని చెప్పి ఫస్ట్ టెస్ట్ ఇస్తాడు. ఆ టెస్టులు చేయించుకు వస్తాం, ఏదో ఎండోస్కోపీ చేస్తాడని ఇదో చేశాడు. డాక్టర్ గారు ఎలా ఉందండి, నాకు తగ్గుతుందా ఇలాగా అలాగని మనం అడుగుతాం. ఆయన అన్నీ వింటాడు, ఆయన ఏం మాట్లాడు. తగ్గుతుందండి 1, 2, 3 అని ఎంకిలేసి 1వ మాత్ర, 2వ మాత్ర, 3వ మాత్ర మీరు వెళ్ళండి అమ్మా, తర్వాత పేషెంట్ వస్తారండి. ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడితే ఫస్ట్ డాక్టర్, కొత్తగా వచ్చిన డాక్టర్ ఏమంటే మీ కడుపులోనూ చిన్నపిల్లలు కొంచెం ఉబ్బిందండి, ఆ ఉబ్బిన వల్ల ఈ పక్కన సూక్ష్మజీవులన్నీ దాని మీద దాడి చేస్తాయి, మీకు అందుకనే ఎంత తిన్నా ఆకలేసేస్తుందండి, తింటే వాంతి అయిపోతుందండి, ఇవన్నీ చెప్తాడు. ఏమో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ అయితే పెద్దవాడికి ఇవన్నీ తెలుసు, చెప్పడాయన చెప్తే నువ్వు చచ్చిపోతావు. కాబట్టి ఆయన అవన్నీ చెప్పరు. ఆయన కేవలం ఫలానా మాత్రం ఫలానా మాత్రం ఈ వాడు తగ్గుతుంది అంటాడు. అంటే తగ్గుతుందా అంటే మనం అడుగుతాం, అన్నీ అడిగిన తర్వాత అంటే ఏం తినచ్చండి అని అడుగుతాం. మనం తిండి అని అడుగుతాం కదా, జనరల్గా అంతే కదండి. ఫలానా ఇవన్నీ తినొచ్చండి, కారం ఉప్పు తగ్గించండి, ఆయిల్ తగ్గించండి అంటే ఒకటే మాట. ఆయన మాట వేదసారంలా పట్టుకొచ్చి ఇంట్లో ప్రవహిస్తాం. ముందరే కారము ఉప్పు నూనె తగ్గించి తిన్నా అనుకో, ఈ మళ్ళీ వెళ్ళడానికి నీకు అవకాశం అక్కర్లేదు. అదనమాట. అందుకంటే మితాహారం, మన శాస్త్రం చెప్పినట్టు నువ్వు నడిస్తే, అంటే శాస్త్రం చెప్పినట్టు నడిచినా తగ్గకపోతే అప్పుడు వెళ్ళండి డాక్టర్ దగ్గర, తప్పేం లేదు. కాబట్టి మితభాష వల్ల వాడు రోజుకి 50,000 60,000 సంపాదిస్తాడు ఆయన, తక్కువ మాట్లాడడం వల్ల. కాబట్టి తక్కువ తినడం వల్ల సినిమా యాక్టర్స్ కోట్లు సంపాదిస్తారు, వాళ్ళు ఎక్కువ తినరు, తింటే వాడు లావ్ అయిపోతాడు. లావ్ అయిపోయిన హీరోయిన్ పక్కలాగేస్తారు. సన్నగా ఉన్న వాళ్ళే కావాలి. చూడండి మీ సినిమా, ఎక్కువ తింటే వాడు పనికిరాడు, సినిమాకి పనికిరాడు, వాళ్ళు సినిమాల్లో ఉండరు. బాగా తిన్నవాళ్ళు ఎక్కడో విలన్ ప్రక్కన ఎక్కడో కొట్టివాడి కింద పెడతారు. బాగా చూడండి, వాడిని మెయిన్ హీరో కింద పెట్టరు. మెయిన్ హీరో అంటే వాడు తినకూడదు. తక్కువ తిన్నవాడికి ఎక్కువ విలువండి.
తక్కువ మాట్లాడేవాడికి ఎక్కువ విలువండి. అందుకే నాకు ఎక్కువ విలువ ఉండదు, ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటాను కదా. సరే, ఇక్కడ చెప్పుకొచ్చి పరమాత్మ ఈ ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి సుగ్రీవుడిని, అది వాలిని కొట్టి సుగ్రీవుని రక్షించాడు. అక్కడ ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్న కర్ణుని కొట్టి అర్జునుడిని రక్షించాడు. ఇది ధర్మం, ఇది చెప్పుకొచ్చేది. అందుచేత రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుల్ని చివరిలో చూసి ఈ వాలి సుగ్రీవులు బాధపడుతూ, వాలి అదే సుగ్రీవుడు విభీషణుడు బాధపడితే మనం కూడా మన బంధువులు, మన ఫ్రెండ్స్, మన సోదరుల్ని మనం పోగొట్టుకోకూడదు. ఇది మీకు చెప్పేటటువంటి సందేశం ఏంటంటే, సోదరులతో ఎన్ని కోపాలు వచ్చినా దేశే దేశే కళత్రాణి దేశే దేశే చ బాంధవ తంతు దేశం నపశ్యామి ఎత్ర భ్రాతా సహోదర. సోదరులు కానీ, అక్క చెల్లెళ్ళు కానీ, అన్నదమ్ములు కానీ మనకు తిరిగి రారు, వాళ్ళని మాత్రం మనం పోగొట్టుకోకూడదు. సరే, బాగుంది. ఇక్కడ రావణాసురుడు సీతాదేవిని ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయాడు. అందరూ కూడా మహేంద్రగిరి పర్వతం వచ్చారు. ఈ మహేంద్రగిరి పర్వతం దగ్గరికి వచ్చి ఎవరు వెళతారు? సంపాతి అనేటువంటి వాడు 6వ ఆవరణంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. మనం చదువుకున్నవి సైన్స్లో 3 ఆవరణాలు. 6వ ఆవరణంలోకి వెళ్ళిపోయి సంపాతి పైనుంచి చూసి అదిగో దక్షిణంలో లంకలో సీతాదేవి ఉందన్నాడు. ఎవరు వెళతారు అటువైపు అన్నారు. వెళతారంటే స్వామి అందరూ కూడా మేము 10 యోజనాలు వెళ్తాం, 20, 30, 40, 50, 60, 70. జాంబోతుడు అన్నాడు 90, 100 యోజనాలు వెళతారు. తిరిగి రావడానికి నాకు 3 నెలల టైం కావాలండి, ముసలివాడిని అయిపోయాను కదా. అది సరే, అయితే ఇప్పుడు ఎలాగా? అప్పుడు జాంబవంతుడు అంటాడు, అందరికంటే అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారు ఉన్నారు మూలలో, ఆయన ఎక్కడ వెళ్ళనా అని చెప్పలేదు, మన అందరం కూడా ఆయన స్మరిద్దాం. ఆంజనేయ స్వామికి ఒక వీక్నెస్ ఉందండి, తన శక్తి తనకు తెలియదు. ఆయన శక్తి ఆయన తెలియకుండా ఆంజనేయ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్నప్పుడు ఆయన దేవతలు ఆయనకి కొట్టినప్పుడు జై హనుమాన జ్ఞానగుణ సాగర జై కపీసిధు లోకపుజాకర్ రామదూత తులసిదామా అని చెప్పి ఆయన సూర్యుని కొడితే ఆ ఇంద్రుడు వచ్చి వజ్రాయుధంతో దవడ మీద కొట్టేశారు స్వామిని. దవడని సంస్కృతంలో ఏమంటారంటే హనువులు అంటారు. దవడని సంస్కృతంలో ఏమంటారు? హనువులు. అందుకనే ఆయన పేరు హనుమంతుడు అని పెట్టారు. అందుకని హనుమంతుడు ఇక్కడ ఉబ్బి ఉంటుంది దవడ దగ్గర, అంటే హనుమంతుడు. హనుమాన్ అంజనాసుడు, అంజనీదేవి యొక్క కొడుకు కాబట్టి అంజనాసును. వాయుపుత్ర, వాయుదేవుడి యొక్క కొడుకు. వాయుపుత్రో హనుమాన్ అంజనాసును వాయుపుత్రో మహాబల. రామేష్ట, రాముడు మహాబలుడు. ఆయనకున్న బలం రామాయణంలో రామాయణం తర్వాత ఇప్పటికీ ఎవరికి లేదు. ఆయనకున్న బలం ఇంద్రజిత్తుకు ఉందిటండి, కానీ ఇంద్రజిత్తు ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉండిపోయాడు, అందుకు కొట్టబడ్డాడు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సమానమైనటువంటి బలవాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరంటే ఇంద్రజిత్తు, హనుమంతే. కాబట్టి ఇంద్రజిత్తు అటువైపు రావణాసురుడి వైపు ఉన్నాడు, వాడిని కొట్టేశాడు. మరి ప్రవృత్తి మార్గం ఎప్పటికైనా నశించిదే. కాబట్టి ఇక్కడ హనుమాన్ అంజనాసులు వాయుపుత్రో మహాబల రామేష్ట ఫల్గుణసక, అర్జునుడి యొక్క మిత్రుడు ఫల్గుణసక. పింగాక్షో అమిత విక్రమ, ఉదది క్రమణశైవ, సముద్రాన్ని దాటగలిగినటువంటి వాడు. సీతాశోక నివారక, సీతాదేవి శోకాన్ని నివారించిన వాడు. లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ, లక్ష్మణస్వామిని ప్రాణాన్ని రక్షించినటువంటి వాడు. దశగ్రీవస్య దర్ప, 10 తలగలిగినటువంటి రావణాసురుడు. ఇంతే, ఇందాక 10 తలలు అంటే 10 ఇంద్రియాలు. ఈ 10 ఇంద్రియాల యొక్క మనసు నడచాలంటే ఆంజనేయ స్వాములు అంటే గురువు రావాలి మనకి. రామతత్వం బాగా తెలిసినవాడు. తతో సుందరకాండలో మొట్టమొదటి శ్లోకం, తతో రావణ నీతాయా సీతాయా శత్రుఘర్షణ యేషు పదమన్వేష్టం చారణం చరితాపదే. తతో రావణ నీతాయ అంటే రావణాసురుడి చేత తీసుకుని వెళ్ళబడినటువంటి సీతాదేవిని వెతకడానికి వెళదాం. సీత అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నాగేటు చాలు. భూమి నుంచి పైకి వచ్చింది. భూమి నుంచి పైకి వచ్చిందంటే తతో రావణది. తత్ అనేటువంటి పదానికి అది అని అర్థం, దట్ అని అర్థం. తతో రావణది అంటే సత్తు, ఎప్పుడు ఉండే పదార్థాన్ని తత్ అంటారు శాస్త్రజ్ఞులు, పండితులు అంటే మళ్ళీ పేరు చెప్పాను, శాస్త్రం చదివినట్టు కాదు, భగవంతుడి విషయాన్ని బాగా తెలుసున్నటువంటి వాడే పండితా సమదర్శన అంటే. సునిచైవ స్వపాకేచ పండితా సమదర్శన అని భగవద్గీతలో చెప్తారు మనకి. మరి భగవద్గీత కూడా ఒక పక్కన మనం అధ్యయనం చేస్తుండాలి. అయితే ఆ పండితుడికి, ఎందుకంటే అందరిలో భగవంతుడు చూసినటువంటి వాడికి కుక్క యందు, కుంకుసమాంసం తినేటువంటి చండాలు యందు, గజమందు, పండితుడు యందు, ఆ భిక్షకుడు యందు సమానంగా చూసినటువంటి మనస్తత్వం ఎవరికైతే ఉందో పండితాహ సమదర్శిన. తతో రావణనీతాయ అంటే ఆ పరమాత్మ నుంచి వేరు చేయబడినటువంటి ఆ సీతాదేవిని, పరమాత్మ అంటే ఆ యొక్క రామచంద్రుడిని వేరు చేయబడినటువంటి సీతాదేవిని రావణనీతాయ, రావయతీతి రావణ. వాడి పేరు చూడండి,
అంటే ఎప్పుడు గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాడు, అందరినీ కొడుతూ ఉంటాడు. అంటే వాడి వృత్తి ప్రవృత్తి అది అనమాట. అంచేత రావణ నీతాయ, ఆ రావయతీత రావణ పట్టుకొని వెళ్ళబడినటువంటి వాడు ఆ సీతాదేవిని తతో రావణ నీతాయ తీసుకెళ్ళబడినటువంటి సీతని సీతాయా శత్రుకర్షణ సీతాదేవిని తీసుకురావడానికి వెళుతున్నాను. అంటే ఈ జీవుడు నిన్నటి రోజు చెప్పాను, సీతాదేవి లంకలోకి ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చిందంటే జీవుడు పక్కన ఉన్నటువంటి రామచంద్రుడిని వదిలిపెట్టి బంగారం మీద ఆశపడింది ఆవిడ. అంటే ప్రవృత్తి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ ప్రవృత్తి మార్గంలో అధపాతాళానికి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాన్ని తీసుకువెళ్ళి రావాలి అంటే భగవంతుడు తత్వం తెలుసున్నటువంటి ఒక గురువు అక్కడికి వెళ్ళాలి. భగవంతుడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళాడండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ ఆంజనేయ స్వామి అక్కడికి వెళ్ళి సీతాదేవికి రామకథను చెప్పి సీతాదేవి దగ్గర మణివరపగృహ్యం తం మహాత్మ ఆ మణిని తీసుకొని వచ్చి రామచంద్రుడికి ఇచ్చారు. ఇది రామకథ, సుందరకాండ. అందుకనే సుందరకాండ చాలా అద్భుతమైనటువంటి సుందరే సుందరే రామ, సుందరే సుందరీ కథ, సుందరే సుందరీ సీత, సుందరే సుందరం వనం, సుందరే సుందరం కావ్యం, సుందరే సుందరం కపి, సుందరే సుందరం మంత్రం, సుందరే కిమపిన సుందరం అంటాడు వాల్మీకి. సుందరకాండలో ఏది సుందరంగా ఉండదయ్యా, అన్నీ అందంగా ఉంటాయట ఆయన చెప్తాడు. ఆ మహానుభావుడు దూతగా వెళతాడు. దూతకి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలటండి. ఎక్కడైనా దూతగా పనిచేసిన వాడికి కొన్ని లక్షణాలు మనుధర్మశాస్త్రం చెప్పింది. దూతం చైవ ప్రకుర్వీత సర్వశాస్త్ర విశారదం. దూతం చైవ కుర్వీత అంటే ఇప్పుడు అంబాసిడర్స్ అని పెడుతున్నారు కదండి, అంబాసిడర్స్ అన్ని ఊళ్ళల్లోనూ పెడుతున్నారు కదా, అన్ని దేశాల్లో. వాడికి అంటే ఇదివరకు అది కూడా ఐఏఎస్లో బాగా ఏదో పాస్ అయినటువంటి వాడికే అంబాసిడర్స్ కింద పెడతారు. మోడీ గారు ఏం చేశారంటే అటువంటి అంబాసిడర్స్లో మంచి పెద్దవాడిని పట్టుకొచ్చి విదేశాంగ శాఖ మంత్రిని పెట్టాడు ఆయన. ఏ ఫీల్డ్లో గొప్పవాడు ఉంటే వాడిని పెట్టుకొచ్చి ఆ మంత్రిత్వ శాఖలో పెట్టారు. అది చాలా పరిపాలనలో చాలా విశిష్టమైన నిర్ణయం. క్రీడలో కిరణ్ రిజిజు అనేవాడు కేరళ షూటింగో దేంట్లోనే వాడు పెద్ద మెడలిస్ట్. వాడిని పట్టుకొచ్చి క్రీడల శాఖ మంత్రి పెట్టాడు. ఐఐటీలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ పీయూష్ గోయల్ ఆవిడ, వాడిని పట్టుకొచ్చి రైల్వే శాఖ మంత్రి ఎక్కడ పెట్టాడు. లండన్లో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నిర్మలా సీతారామన్ బాగా చదువుకున్నవాడు. చూడండి, ఆయన పెద్ద చదువుకోలేదు, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆయన ఎక్కువ చెప్పుకోండి, నేను చదువుకున్నాను కూడా చెప్పుకోండి. ఎవరైతే చదువుకున్న వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద పోస్టులో పెట్టుకుని వాళ్ళ చేత పని చేయిస్తున్నాడు, ఆయన అధికారం చేస్తున్నాడు. అదనమాట ఒక దక్షుడు. అంటే శుచిర్దక్ష. నేను రామాయణం చెప్పాను. కొర్మస్మిన్ సంప్రదాయంలోకే గుణవాన్ కశ్య వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత విద్వాన్ కహ కస్సమర్థ. సమర్థుడు ఎవరయ్యా అంటే నువ్వు చేయక్కలేదు. ఒక మేనేజర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన ఏం పని చేయడు, పనిచేసి వాళ్ళందరినీ ఎవరు మంచి వాళ్ళు బాగా పనిచేస్తారో వాళ్ళు పెట్టి, అదే మీకులా మిమ్మల్ని లాంటి వాళ్ళు పెట్టుకుని మేము అలా ఫలాలు పొందినట్టు. మా శివప్రసాద్ గారు మాతోటి పనిచేయడం మా అదృష్టం. ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అది చూసేవారు బాగా. అంటే మీకు అందరూ తెలుసా, డాక్టర్లో పనిచేస్తారు. ఇక్కడ కూడా చాలా మంచి పేరు ఉంది ఆయనకి. ఒకసారి ఆ శివప్రసాద్ గారు నేను ఎప్పుడో 20 ఏళ్ల క్రితం మేము పనిచేసాం. అయితే అప్పుడు నేను ఐటీలో ఉండేవాడిని, ఆయన కింద ఉండేవారు. అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్షిప్. తర్వాత ఆయన మా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా పనిచేశారు. అనేక సార్లు మాకు పెద్ద పెద్ద సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ శివప్రసాద్ గారు అయితే చేస్తారని నేను పై వాళ్ళకి చెప్పడం, వాళ్ళే వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేయడం, ఆయన ఆ పని చేసి పెట్టడం. అంటే మన ఆయన రిటైర్మెంట్లో కూడా వాళ్ళ భార్య కూడా చెప్పారు, వచ్చారండి వాళ్ళ భార్య వస్తారు, ఆవిడ చెప్పారు డ్యూటీలో కొంచెం ఒక సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఇంకో సాఫ్ట్వేర్కి మారడానికి ఫాక్స్ప్రో నుంచి పిమ్స్ కోబాల్ మార్కెట్ ఆయన ఇంటి దగ్గర కూర్చొని రాత్రి తెల్లవారులు చేసేటండి. అలాగే బోల్డ్ పనులు ఇంటికి వచ్చాయి. అంటే ఈ పని నా పని, నేను డ్యూటీ చేస్తే నాకేం వస్తుందని కాకుండా నేను చేస్తే ఇది వస్తుంది, నేను చేస్తే దేశానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎలాగా మరి చాలామంది అంటారు గవర్నమెంట్ మన చేత పని చేయించుకుంటుంది కానీ ఏమి ఇవ్వరండి అని. గవర్నమెంట్ ఇస్తుందండి. ఆయన అలాగే చూశారు అప్పటి వరకు. చివరిలో ఏదో చిన్న వచ్చినా మళ్ళీ ఆయన అంత గౌరవంగా రిటైర్ అయ్యారు. కాబట్టి ఎక్కువ ఎవరు పని చేస్తే వాళ్ళకి ఎప్పుడూ దాని విలువ ఉంటుందండి. మరి రాంబాబు వచ్చాడు, అతను కూడా ఎప్పుడు జీవితంలో ఎప్పుడు పనిచేసిన వాడికి ఎక్కడైనా విలువ ఉంటుంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో హడావిడి చేసిన వాళ్ళు వేరుంటారు, పనిచేసిన వాడు వేరుంటారు. పనిచేసిన వాడు అందరూ ఇక్కడ భోజనాలు పెడుతున్నారు అనుకోండి, అందరికీ భోజనాలు పెడతారు, చివరిలో తింటారు వాళ్ళు భోజనం చేసిన వాళ్ళు. అండ్ మీరు తీర్థం తీసుకొని పూజారులు అడతారు, రండి 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 తీర్థం తీసుకోండి, అందరూ అవనివ్వండి అందరూ అవనివ్వండి అంటారు వాళ్ళు.
కొంతమంది ఆడవాడు చేస్తారు. ఇవన్నీ అందరూ చేసినంత ఒకళ్ళు వచ్చి ఆ పళ్ళాలు ఇవ్వడం, ఆ కళ్యాణానికి మామిడి పళ్ళు ఇవ్వడం, కళ్యాణానికి దండలు ఇవ్వడం అన్నీ ముందరకు వచ్చి ఆడావిడి చేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉండాలి. ఆడావిడి చేసేవాళ్ళు లేకపోతే సభ ఎలా నడుస్తుంది? ఆడావిడి ఉండాలి. కానీ ఆడావిడి నిజం అనుకోకండి, పని చేసిన వాడు వెనకాల ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అది మన ఇళ్లల్లో ఉంటారు, జనరల్గా అన్ని చోట్ల ఉంటుంటారు. ఎడావిడి వాళ్ళు ముందర వస్తారు, పని చేసిన వాడు వెనక్కి వెళ్తాడు. కానీ చివరిలో నిలిచేవాడు పని చేసిన వాడే చివరి వరకు నిలబడతాడు. సరే, ఇక్కడ రావణాసురుడిని చేత తీసుకెళ్ళేవాడు సీతాదేవిని తీసుకొస్తామని చెప్పి స్వామి వెళ్ళాడు. ఆ దూతకుండలో లక్షణాలు: దూతం చైవ ప్రకుర్వీత సర్వశాస్త్ర విశారదం ఇంగితాకార చేష్టజ్ఞం శుచిం దక్షం కులోద్గతాం అనురక్త శుచిద్దక్ష శృతిమాన్ దేశ కాలవిత్ ఉపుష్మాన్ వీతిభిర్వాంగ్మి దూతరాజ్ఞో ప్రశస్యతే. ఇది దూత లక్షణం. ఏమిటంటే సర్వశాస్త్ర విశారదుడు అయి ఉండాలి. అన్ని శాస్త్రాలు తెలుసుకోకపోయినా కొంచెం కొంచెం అయినా తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత ఇతరుల అభిప్రాయాలని గ్రహించగలిగేవాడు. ఆంజనేయ స్వామి వెళ్ళారు. వెళ్ళి లంకిణి అక్కడుంది. లంకిణి అక్కడుంటే ఎవర కస్త్వం చే కుతస్థేన ఇహ ప్రాప్తో వనాలయ. కస్త్వం, కహ ప్లస్ త్వం, కస్త్వం అంటారు. ఎవడరా నువ్వు అన్నారట. ఆంజనేయ స్వామి నన్ను సుగ్రీవుడు పంపించాడండి, రాముల వారు దూతనండి, సీతాదేవిని వెతకడానికి వెళ్తానండి అని చెప్పేలేదు అక్కడ. కస్త్వం చేన ప్రయుక్తేన ఇహ ప్రాప్తో వనాలయ. వనాల్లో తిరిగేటటువంటి వాడికి ఇక్కడేమిటరా నీకు పని అని అడిగింది. ఓహో అలాగా అమ్మా, నేను ఏదో పళ్ళు కాయలు తినడానికి వెళ్తాను. అసలు నువ్వెవరమ్మా, నువ్వు ఇంతలా ఆవిడ పొగిడాడు. నువ్వు ఇంత మహాకారంగా ఉన్నావు, సోలం పట్టుకు తిరుగుతున్నావు, చాలా వనదేవతలా ఉన్నావు, చాలా బలంగా ఉన్నావు, ఎవరు నువ్వు అని అడిగాడు. ఆవిడ పొంగిపోయింది. నేను ఈ లంకానికి అధిదేవతని, నన్ను దాటుకుని కానీ లోపలికి ఆవిడ వెళ్ళలేడు అన్నట్టు. అయితే నేను కొంచెం లోపల పళ్ళు కాయలు బాగుంటాయట, ఇలా అశోకవనం ఉందిట, అక్కడ పళ్ళు కాయలు బాగుంటాయట, అవన్నీ తినడానికి వచ్చానమ్మా అంటే, నోలో వెళ్ళడానికి వెళ్ళి గెట్అవుట్ అన్నాడు. స్వామి చూశాడు, ప్రయత్నం చేశాడు, నో అంది ఆవిడ. అయితే అప్పుడు ఇంకా స్వామి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే వాడు గట్టిగా కొట్టింది స్వామిని. అడితే స్వామిని కొడితే ఆంజనేయ స్వామి వారు చూశారు. సరే, అప్పుడు అమాంతం పృషదంశక మాత్రేణ ఆయన పిల్లిలా ఉన్నటువంటి వాడు పెరిగాడు. స్వామి కొంచెం పెరిగి, పిల్లిలా ఉంటే కొడితే ఆవిడ దెబ్బ తగలదు కదా, కాబట్టి మళ్ళీ పెరిగి ఆయన పెరిగి ఆవిడని కొట్టాలి. కొట్టకపోతే పని అవ్వదు. అప్పుడు కొట్టాల్సిన పరిస్థితిలో కొట్టాలి, తిట్టాల్సిన పరిస్థితిలో తిట్టాలి. అంతేగానే అమ్మ పెట్టి 2 పెడితే కానీ వాడు తిండు అంటారు కదా. చివరికి మనం అమ్మ పెట్టి 2 పెట్టాలంటే కొడదాం అనుకున్నాడు, కుడి చేయి ఎత్తాడు. ధర్మం పరిపూర్ణండి. ఆడవాళ్ళని కుడి చేత్తో కొట్టకూడదండి, మగవాళ్ళు ఎడం చేత్తో కొట్టేస్తామనుకోకండి. ఆడవాళ్ళని కొట్టేటప్పుడు కుడి చేతితో కొట్టకూడదండి, మహాపాపం. ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుంటే ఆడదాన్ని దండించాలంటే ఎడం చేతితోటి ఒకసారి, అంటే ఎడం చేయికి పెద్ద బలం ఉండదు, బాగా చెప్పండి. ఒకసారి కొట్టినా ఆవిడకి ఏమవుతుంది. అది ఆంజనేయ స్వామి ఎడం చేతితోటే ఒకసారి గట్టిగా కొట్టేట, కింద పడిపోయింది ఆవిడ. ఇది ఆంజనేయ స్వామి యొక్క లక్షణం. స్వామివారు ఇది లంకిని, అది దూత యొక్క లక్షణం. అంటే తన యొక్క విషయాలు ఎదుటివాళ్ళకి చెప్పకుండా ఎదుటివాళ్ళ విషయాలు తను తెలుసుకుని సర్వశాస్త్ర విధంగా ఎదుటివాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని గ్రహించి పరిశుభ్రంగా ఉండి, ఒక ఉపన్యాసానికి వచ్చానుకోండి చింకిని బట్టలు, పిచ్చి తల, అలా వచ్చామనుకోండి ఎవరో మన మాట వినరు. వస్త్రేణ వపుషావాచ విద్యేన వినయేన చ. వస్త్రేణ వపుషావాచ, వస్త్రేణ వపుషావాచ విద్యేన వినయేన చ వకార పంచమిర్హీన నరా పండితమానిన అంటారు. శాస్త్రం చెప్పింది, నేను చెప్పలేదు, ఏమి నేను చెప్పను, శాస్త్రం చెప్పినట్టే చెప్తాను. వస్త్రేణ, ఒక సభలో రావాలనుకోండి నీట్గా మంచి బట్టలు వేసుకురావాలి. వస్త్రం అది అంటే డ్రెస్ సెన్స్ అంటారు మన వాళ్ళు. ఆ డ్రెస్ సెన్స్ ఎక్కువైపోకూడదు. ఓవర్గా మేకప్, బ్రైడల్ మేకప్ ఇలా వేసి ఎక్కువక్కర్లేదు. దానికి ఇప్పుడు పెళ్ళి అంటే పెద్ద గొడవ. ఇప్పుడు దానికి అంతా ఖర్చే. ఆ మేకప్ చేసిన వాడు 10,000 తీసుకుంటారట. మరి అంటారు ఇంకా నా పిల్లాడు పెళ్ళి రావాలి కదా. మా పెళ్ళి ఎప్పుడు అంత లేదు. సరే, ఆ పిల్లలకి జాకెట్లో ఒకటి 25,000 అండి, చీరలు 25,000. ఏమిటండి సంపద, ఉన్నవాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. లేదు, భోజనాలు కూడా 52 రకాలు. ఎందుకండి అవి? 2 కూరలు, ఒక పప్పు, ఒక బూరి, గారి, లేకపోతే ఒక 2 స్వీట్స్, ఒక ఐస్ క్రీమ్, కిళ్ళి, సరిపోతుంది. 52 రకాల కార్డు ఇచ్చారండి. బాగా ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఆయన కేఎస్ఆర్ గ్రీన్ వ్యాలీలో ఆయన అపార్ట్మెంట్ పిలిస్తే కార్డు ఇచ్చి వరుసకు కూర్చోబెట్టి, కార్డులో అన్నీ వచ్చేలేదు గురుగారు చూడండి టిక్ పెట్టండి, పెన్ను కూడా ఇచ్చారు.
52 తింటావా నువ్వు? తింటే ఉంటావా? కాబట్టి వాడు ప్రదర్శన చూపించుకోవడానికి కూడా నీ దేహం ఎంత పరిగ్రహిస్తుందో అదే తీసుకోవాలండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఈ ఫోటో ఇంకొకటి మీ అందరికీ సభాముఖంగా ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి చేస్తాను. మీ ఇళ్లలో జరిగిన వాటిని మాత్రం ఇది పాటించండి. అవకాశం ఉంటే పెళ్లి ముందర షూటింగ్ అనేటువంటి తీకండి. గురుగారు మీరు కూడా షూటింగ్ చేసి ఆయన మీకు కూడా చెప్పడం, ఎప్పుడు కూడా పెళ్లి ముందు షూటింగ్ తీసుకోవాలి. దాన్ని ఏమంటారండి? ప్రీ వెడ్డింగ్ షూటింగ్ తీసుకోకూడదు, మహాపాపం. ఏంటి, కన్యాదానం తండ్రి చేయకుండా పరపురుషునితో కూర్చుని ఫోటోలు తీసుకోకూడదు, మొట్టమొదటి తప్పది. అలాగే రిసెప్షన్ పెడతారు, అప్పుడు ఇంకా మంగళసూత్రధారణ అవ్వదు. మంగళసూత్రధారణ అవ్వకుండా పిల్లని కూర్చోబెట్టేసి గిఫ్ట్లు ఇచ్చేస్తుంటారు. ఎవరిని దీవించాలి? సుపుత్రాప్రాప్తిరస్తు అని ఎవరు దీవించాలి? ఈవిడికి ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదు కదా, వాడికి పెళ్ళి అవ్వలేదు కదా. అయితే పెళ్ళి పని దీవించాలంటే వాడు బూట్లు వేసి కూర్చుంటాడు, కోట్ వేసుకుని, చిన్నప్పటి నుంచి కోట్లో పుట్టినట్టు. సరే వేసుకోవాలి, పెళ్ళి అయిన తర్వాత పెట్టచ్చు కదా ఈ రిసెప్షన్ ఏదో. కానీ పెళ్లి ముందు రాత్రి ముహూర్తం అంటే వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కదండి. అంటే అది మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. పెళ్ళి ముందు చేసి తర్వాత రోజు రిసెప్షన్ పెట్టుకోండి, పర్లేదు. బంధువులు అందరి మధ్యలో పెళ్లి చేసి రిసెప్షన్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇచ్చుకుని అందరికీ భోజనాలు పెట్టడం పెళ్ళి అయిన తర్వాత పెట్టండి. దయచేసి నాకు హృదయపూర్వకమైన వింటి పంతుళ్ళు, మీరు కూడా బ్రాహ్మలు, మీరందరూ కూడా అదే విషయం వాళ్ళకి చెప్పండి. అలా పెట్టకూడదు, మహాపాపం. తర్వాత దృష్టి చేసినప్పుడు అంటే షూటింగ్ తీస్తుంటారు, అమ్మ ఇలా చూడండి, అమ్మ ఇలా చూడండి అనకండి. ఆ ముహూర్తం అంటే 2.5 నిమిషాలు వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళు ఎదుట ఒకళ్ళు ఇలా తలంబ్రాలు అదే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకుని ఒకళ్ళ కళ్ళల్లో ఒకళ్ళు చూసుకోవాలండి. అలా 2.5 నిమిషాలు వాళ్ళు ఒకళ్ళ కళ్ళల్లో ఒకళ్ళు చూసుకునేసరికి జీవితాంతం శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియ శివేంద్రియ ప్రతిష్ఠితి ధనం ధాన్యం పశుం బహుపుత్ర లాభం 100 సంవత్సరం దీర్ఘమాయు అని చెప్పి మనం వేసినటువంటి అక్షింతలకు విలువ ఉంటుంది. ఇలా చూడండి, ఇలా చూడండి అంటే వాడు ఈయన వంపు చూడకుండా అటువైపు చూస్తాడు, ఫోటోగ్రాఫర్ వైపు చూస్తాడు. బుర్ర మన జీవితం ఫోటోగ్రాఫర్తో వెళ్తుంది. కాబట్టి ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ వైపు చూడడం, ఈ వీడు కూడాను పోజులకి చేయకూడదు. వాళ్ళు చేస్తున్న పెళ్ళిని మీరు చిత్రీకరించండి. మీ చిత్రీకరణ గురించి మన సంస్కారాలు మాత్రమే అన్నీ పోయాయనుకోండి, అంత శాస్త్రంగా చేస్తానంటున్నారు, ఏమీ లేదు. సరే ఇలాంటి వాడు వెళ్ళాడు. ఇక్కడ వెళుతుంటే శ్రీరామచంద్రుడు పంపించగా దూతగా యథానావర్ నిమిత్తం శశన సుధర విక్రమం అధవైడూర్యవర్ణేషు సాధ్వరేషు మహాబల గవాంపత్రి వాభవో ధీరశల్య కల్పేషు విచార్యదాసకం. స్వామి బయలుదేరి వెళుతుంటే మార్గమధ్యంలో ఆయన అంటాడు, యథారాఘవ నిర్ముక్త శ్వసన విక్రమ గచ్చేత్వద్గమిష్యామి లంకాం రావణ పాలితం. రాముడు విడిచినటువంటి బాణంలా నేను వెళతాను. అనేనైవే నహిద్రక్ష్యామి తాం లంకాం. అక్కడ సీతాదేవి కనబడలేదనుకోండి, 2వ పాయింట్ కూడా చెప్పాడు, అనేనైహి వేగేన గమిష్యామి సురాలయం. వెంటనే ఇంద్రుడు భవనానికి వెళ్ళిపోతాను, అక్కడుందేమో చూస్తాను. యదివా త్రిదివేసితం. త్రిదివము అంటే స్వర్గము. మనకి అమరకోశం అని చెప్తారు చిన్నప్పుడు, శబ్దమంజరి అమరకోశం ఫస్ట్ అందరికీ చెప్పేవారు సంస్కృతం నేర్చుకున్న వాళ్ళకి. సురలోకో జో దివోవే త్రియాంక్లేవే త్రివిష్టమం అని చెప్తారు. అలాగా ఆ త్రిదివంలో కనబడితే వెంటనే బద్ధ్వారాక్షస రాజానాం ఆనయిష్యామి రావణం. రావణాసురుడిని బంధించేసి పట్టుకొచ్చి రాముడి దగ్గర పడేస్తాను అని చెప్పి బయలుదేరి వెళ్ళినటువంటి వాడికి ఆ పద్భ్యాం దృఢమవస్థాయ కృత్వా ఆకాశం అవలోకన్. స్వామి పెరుగుతున్నాడు. వెళ్ళి ఆ సముద్రమ చారణం చరితాపదే, చారణలు వెళ్ళేటువంటి ఆకాశ మార్గంలో వెళతానని చెప్పి బయలుదేరాడు. ఈయన ఆచార్యుడండి, ఆంజనేయ స్వామి ఆచార్యుడు. ఎందుకంటే ఆచార్యుడు ఎలా ఉండాలో, ఇందాక దూత లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి ఆ స్వామికి, ఆచార్య లక్షణాలు ఉన్నాయిట. ఆచార్యో వేద సంపన్న విష్ణుభక్తో విమస్వర. ఒక గురువు అనేటు ఆచార్యుడు, ఆచరించి చెప్పేటటువంటి వాడే ఆచార్యుడు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అందరూ గురుగారు అనకండి దయచేసి ఎవరిని. గురువు అంటే ఎవరి ద్వారా కూర్చుంటే నీ యొక్క అజ్ఞానం పోయి లోపల ఆయన దగ్గర కూర్చుంటే నీ మనసు తేలికపడుతుంటో, ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వం పరిపూర్ణంగా అవగతవుతుందో వాడే నీకు గురువు. గురుగారు కొంచెం గాలి కొడతారా, గురుగారు కొంచెం అగ్గి పెట్టిస్తారా, గురుగారు కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తారా? గురువు అంటే చాలా పెద్ద పోస్ట్ అండి. అది ఎవరికో కానీ జీరస్వామి వారు లేని పక్షంలో ఒక మన స్కూల్లో పెద్ద టీచర్ గారు ఉంటే ఆయన కూడా ఒక సూచక గురువు, వాచక గురువు, బోధక గురువు, నిషిద్ధ గురువు,
పరమ గురువు అని గురువులు శాస్త్రం చెప్పిందని గురు పౌర్ణముడు చెప్పి ఆ ఉపన్యాసం. చూచుక్ గురువు అంటే మనకు చిన్నప్పుడు అక్షరాలు చెప్పినటువంటి వారు, వాచక గురువు మన కాలేజీలో చెప్పినటువంటి గారు, బోధక గురువు మనకి డిగ్రీలో చెప్పినటువంటి వాడు, తర్వాత అంటే ఇంకా పై విషయాలు శాస్త్ర విషయాలు వృత్తి విద్యాలని చెప్పినవాడు బోధక గురువు. నిషిద్ధ గురువు కొంతమంది చేతబడిలో చేస్తుంటారు నిషిద్ధ గురువులు వాళ్ళు. అలా కాకుండా పరమజ్ఞానం బ్రహ్మ యొక్క తత్వాన్ని చెప్పినటువంటి వాడే పరమ గురువు, వాడే అసలైన గురువు నీకు. వివేకానందుడికి రామకృష్ణ పరమహంసలాగా, అలాగే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సాందీపని మహామునిలాగా, వశిష్ఠుడి విశ్వామిత్రులు శ్రీరామచంద్రుడిలాగా, అలాగే దుర్యోధనుడికి భీముడికి బలరాముడిలాగా, అలాగే అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలాగా, అర్జునుడికి మొత్తం పాండవులందరూ కూడా దౌమ్యుళ్లాగా, వీళ్ళే గురువులంటే. మన నవీన సాంప్రదాయంలో కావ్యకంఠ గణపతి అనేటువంటి మహాముని బొబ్బిల్లో మంచి పండితుడైన రమణ మహర్షి దగ్గర ఆయన గురుత్వం పొందాడు. రమణ మహర్షి చిన్నవాడు అయినా సరే రమణ మహర్షి ఉన్నటువంటి తపస్సుకి ఆయన జ్ఞానవంతుడు వెళ్ళి ఆయనకి సరెండర్ అయిపోయాడు. రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర వివేకానంద సరెండర్ అయిపోయాడు. అలాగే చైతన్య మిషన్లో ఆయన శివానంద దగ్గర వాళ్ళు శిష్యులైపోయి ఆ శివానంద గురువు అయ్యాడు. కాబట్టి సద్గురు శివానంద అంటారు. అంతేగాని గురువులు అంటే అందరూ కాదండి. ఆ ఆచార్యుల లక్షణం ఏంటంటే ఆచార్యో వేద సంపన్న అంటే కనీసం పురాణం అయిన తర్వాత అందరినీ గురువు అన్న మానేస్తామని చెప్పాం. ఆచార్యో వేద సంపన్న విష్ణుభక్తో విమత్సర మంత్రజ్ఞో మంత్రభక్తశ్చ సదా మంత్రార్థదుశుచి గురుభక్తి సమాయుక్త పురాణజ్ఞో విశేషత ఏవం లక్షణ సంపన్నో గురురిత్యభిధీయతే. గురువు ఒక డెఫినేషన్ చెప్పారు స్వామి. ఆచార్యుడై ఉండాలి, వేద సంపన్నుడై ఉండాలి, వేదాలు తెలిసిన వాడై ఉండాలి, విష్ణు భక్తుడై ఉండాలి, విమత్సరుడై ఉండాలి. ఈయన వేద శాస్త్రాలు ఎలా చదివినట్టు మనకెలా తెలుసండి? ఆంజనేయ స్వామి ఎప్పుడు ఆయన అంగుళీకం పట్టుకుని వెళ్ళిపోవడమే, ఆ సముద్రం దాటి నుంచే కదా వస్తాడు. ఆయన వేదాలు చదివినట్టు ఎక్కడ తెలుస్తుందని ఒక్కళ్ళైన ప్రశ్న చెప్తుంటే వినేస్తున్నారు. వేదం ఎక్కడ చదివాడు ఆంజనేయ స్వామి? సూర్యనారాయణమూర్తి దగ్గర చదివాడు. సూర్యనారాయణమూర్తి ఎవరైనా నేను వేదం చెప్తాను కానీ నేను ఒక చాటు ఉన్నాను ఇటువైపు అటువైపు ఉంటారంటే ఆయన పెరిగిపోయి తూర్పు దాకా ఒక పార్థం, పశ్చిమంలో ఒక పార్థం ఎక్కి అంతకి సూర్యుడు అట్నుంచి ఇటు తిరుగుతాడు కాబట్టి అలా చదువుకున్నాడు స్వామి. ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడితే మీరు లోకాన్ని వెళ్ళినటువంటి మహారాజుల్లో ఉన్నారు కానీ మునివేషధారులు అయి ఉన్నారు, చేతిలో ధనుర్బాణాలు ఉన్నాయి, మీరు ఎవరయ్యా అని అడిగితే రామచంద్రుడు ఏం చెప్పాడంటే నాతి ఉచ్చం నాతి నీచం. ఇలాంటి వాడు ఏ మాట మాట్లాడుతున్నాడయా అది పేల. ఎవరండి మీరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎవరండి మీరు అని అంటే గట్టి మాట కాదు, నెమ్మది మాట కాదు, నాతి ఉష్ణం నాతి నీచం. తర్వాత ఈయన నాన్ ఋగ్వేద వినీతస్య నా యజుర్వేద ధారిణ నా సామవేదుష శక్యమేవ ప్రభాషితం. ఋగ్వేదాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు, యజుర్వేదాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు, సామవేదాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు తప్ప ఇలా మాట్లాడలేడయ్యా అని రామచంద్రుడు అంటాడు. అంటే మాటలో ఋగ్వేదం యజుర్వేదం సామవేదం ఎలా తెలుస్తుందంటే ఋగ్వేదం ఎంతసేపు కూడా స్వరప్రధానం. అది స్వరప్రధానం అంటే వీళ్ళు నమ్మకం చమకం చదువుతారు. ఎప్పుడైనా చూడండి, నమస్తే రుద్రమన్యౌ తోషవిషభే నమ నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమ ఏత ఇషు శివతమాసిమం బభూవ తేదనో. ఒక స్వరం అంటే ఉదాత్త అనుదాత్త హ్రస్వాలతో నడుస్తుంది, అది స్వరప్రధానం. యజుర్వేదం కూడా స్వరంలో వస్తుంది. కానీ నాణ్య పంథాయ విద్యతే అని ఒక చోట అంటారు, మరొక చోట అంటారు నాణ్య పంథాయ విద్యతే అయనాయ అని మరొక చోట అంటారు. అంటే ఒకే పదం రెండుసార్లు ముందు వెనక వస్తుంది, దానికి అవధానం అవసరం. దీనికి ఒక్క బైహార్ట్ ఉంటే చాలు, దానికి అవధానం బాగా ఉండాలి. సామవేదం గాన ప్రధానం, ఆయన సామవేద ప్రధానం, ఆ సామవేదాన్ని గాన ప్రధానం. మనం మాట్లాడే మాట కోకిల్లో ఇందాక చెప్పాను కదా, కోకిల్లా మాట్లాడారురా ఆయన అంటారు. కాబట్టి ఇలాంటి వాడు అయ్యి ఉండాలయ్యా. ఇలాంటి వాడు ఎవడ దగ్గర ఉంటాడో వాడు ఆ ప్రభువుకు మూడు లోకాలు గెలిచేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆయన ఎవరో తెలుసుకోవాలి లక్ష్మణస్వామిని అడుగుతాడు. సరే, స్వామి బయలుదేరినప్పుడు మైనాకుడు అనేటువంటి వాడు వస్తాడు. ఈ కథ పెద్దది, సమయం చిన్నది. అంటే మనం ఈ లోపల ఈ ధర్మ జిజ్ఞాస, తత్వ జిజ్ఞాస, ఆత్మవిచారము చెప్పుకుంటూ కథ చెప్పుకుంటూ మనకి కథ ముందుకు జరగడం లేదు. కానీ ఈ ఆత్మవిచారం తెలిస్తే కనీసం కొంతమంది అయినా బాగుపడతారు జీవితంలో. వాళ్ళు ప్రవృత్తి మార్గాన్ని తగ్గించుకుని నివృత్తి మార్గంలోకి వెళతారు.
మనం ఇక్కడుండగానే తరించడానికి విషయాలు చెప్పుకోవడానికి శ్రీభాష్యాపరాచార్యుల వారు చెప్పినటువంటి కొన్ని విషయాలు, ఆయన చెప్పినవన్నీ చెప్తే మనకు 3 రోజులు సరిపోవు. కాబట్టి ఏవో కొన్ని విషయాలు అలాగా జెరాక్స్ కాపీలా చెప్తున్నాను. సరే, ఆయన బయలుదేరినప్పుడు మొట్టమొదటి మైనాకుడు వస్తాడు. మైనాకుడు వచ్చి, నాయనా ఎగురుతున్నావు కదా, కష్టపడిపోయి పళ్ళు కాయలు తీసుకోవయ్యా. ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే టీ ఇస్తారు, అది సమాజం. స్వామి సముద్రంలో ఎదుంటే పర్వతం బయటకు వచ్చింది, నాయనా పళ్ళు కాయలు తీసుకోవయ్యా అన్నాను. నువ్వు ఏదైనా కార్యక్రమం మీద వస్తుంటే ఏదో పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడడానికి కారులో బయలుదేరారు. కొంచెం దూరం వెళ్ళగానే సామర్లకోట నుంచి వెళ్ళాలి, తర్వాత రాజమండ్రి వెళ్ళాలి. సామర్లకోట వెళ్ళిపోతున్నామే అని చెప్పి చెప్పకూడదు వాళ్ళకి. అప్పుడు మన చెల్లో ఎవరో ఉంటారు, సామర్లకోట కాసేపు ఆగచ్చు కదా, మా ఇంట్లో కాఫీ టిఫిన్ తినచ్చు కదా అని అడుగుతుంది చెల్లి. కానీ నువ్వు వెళ్ళి పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడడానికో పరామర్శించడానికో వెళుతున్నావు, మధ్యలో ఆగకూడదు ఆ పని. అలాగే బ్యాంకులో డబ్బులు పట్టుకొస్తున్నప్పుడు ఆ క్యాష్ పట్టుకొచ్చి ఇంటికి పట్టుకొచ్చే వరకు ఎవరితో బయట స్టాండ్ వేసి, లేకపోతే స్కూటర్ స్టాండ్ వేసి మంచి కాఫీ తాగుదాం, ఓ డ్రింక్ తాగుదాం అని చెప్పి అక్కడ ఆపి వెళ్తే ఆ డ్రింక్ మనం తాగుతుంటాం, స్కూటర్లో డబ్బు ఎవడో పట్టుకెళ్తాడు. కాబట్టి ఒక పని మీద వెళ్తాడు, బాహ్యంగా ఆంతరంగా చెప్తున్నాను. ఒక పని మీద వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో విఘ్నాలు రాకూడదు. అంచేత వినాయకుడు చెప్తారు, గజానన పద్మార్కం గజానన మరణం అనేకదంతం భక్తానం ఏకదంతం ఉపాసమే అని. విఘ్నేశ్వరుడు మంచి పనులకి విఘ్నం కలగజేయటే, చెడ్డ పనులు విఘ్నం చేశారట. నువ్వు ఎవరికో 1,00,000 రూపాయలు కడదాం, దానికి 2 లక్షలు అవుతాయి, అందరూ కట్టేస్తున్నారు, వెళదాం అనుకుంటావు, నీ టైర్ పంచర్ అయిపోతుంది. పక్క వాళ్ళు కట్టేశారు, వీళ్ళు కట్టేశారు, వాళ్ళు కట్టేశారు, మనం ఇంకా కట్టలేదండి, నడండి అని పెళ్ళం ఇబ్బంది పెడితే మనం బయలుదేరదాం అంటూ టైర్ పంచర్ పడిపోతుంది, వెళ్ళం చికాకు పడిపోతుంది. మర్నాడు పేపర్లో వస్తుంది, సప్తగిరి ఫైనాన్స్ ఎత్తేసారండి అని. అయ్యో దేవుడు ఎంత మేలు చేశారండి మనకి. అది విఘ్నం. ముందు రోజు టైర్ పోయినప్పుడు ఎప్పుడూ అంతేనండి, మీరు భర్తను తిట్టేస్తూ ఉంటాం. మీరు ఎప్పుడు ఏ పని కరెక్ట్గా చేసిన వాళ్ళారు, ఆ సీతగారు ఉన్నారు ఎంత బాగా చేశారు, లక్ష్మి గారు కట్టేశారు, నేనే ఉండిపోయాను అనుకుంటుంది ముందు రోజు. మర్నాడు దేవుడు మీరు మంచి పని చేస్తారండి, అల్లి ఈవిడే నాలుగు నరం లేనిది కదా, కాబట్టి ఇలా అంటుంది. మీరేనండి చాలా భగవంతుడు మనల్ని కాపాడాడు. అలాగా మైనాకుడు బయటకు వచ్చి పళ్ళు కాయలు తింటాడంటే, మైనాకుడు ఎందుకు వచ్చాడండి అంటే వీళ్ళ నాన్నగారు వాయుదేవుడు. ఒకసారి పూర్వంలో పర్వతాలకి రెక్కలు ఉండేవిటండి. ఆ రెక్కలతోటి ఎగురెగుతూ పోటీలు పెట్టుకునేవిట. ఇక్కడ మా హిమాలయ పర్వతం, వింధ్య పర్వతం పోటీ పెట్టుకుని ఎగురుతున్నాయి. సరదాగా విశాఖపట్నం మీద ఆగుదాం అనుకుంటే విశాఖపట్నం మీద ఆగాయి అనుకోండి, 20 లక్షల మంది పర్వతం వచ్చి వాళ్ళతో ఏమవుతాం. అలాగే ఈ పర్వతాలు భయకంపితులు చేస్తున్నాయి మనుష్యలోకాన్ని. వీళ్ళందరూ వెళ్ళి ఇంద్రుడికి చెప్పుకొచ్చారు, మహానుభావ లోకంలో అన్ని రక్షించేవాడు నువ్వే కదా, ఏదోటి చేయవయ్యా అంటే, వీడికి రెక్కలు ఉండడం తప్పు అయిపోయింది, రెక్కలు కట్ చేశాను. ఆయన పర్వత రెక్కల్ని కట్ చేసినటువంటి వాడని బిరుదని అని చెప్పి ఆ ఇంద్రుడు వచ్చి అన్ని రెక్కల్లో కట్ చేసేసాడు. అందుకనే ఎక్కడ పర్వతాలు అక్కడ ఉన్నాయి, వాటికి మళ్ళీ శక్తి వచ్చి రెక్కలు వచ్చాయనుకోండి మనం ఇంతే. సరే, దాంట్లో మైనాకుడు హిమవత్ పర్వతం యొక్క కొడుకు, వాడు బంగారు పర్వతం. ఆ పర్వతంలోనే బంగారం చూడండి, సముద్రంలో ఉంటుందిట. ఎవడన్నా ఏదేదో డ్రెస్ వేసుకుని లోపలికి వెళ్తారు కదా, దాన్ని ఏదో అంటారు, అలా లోపలికి ఆ పర్వతం దగ్గర అంతా బంగారమే, ఎంత కావస్తే అంత తీసుకోవచ్చు. సరే, ఆ మైనాకుడు పైకి వచ్చి మీ నాన్నగారు నాకు సహాయం చేసిన వాళ్ళని పాతాళంలోకి వెళ్ళిపోయినాయా. ఇంద్రుడు సరే పాతాళం నుంచి రాక్షసులు అక్కడ బిలంలో అక్కడే ఉండని చెప్పి నేను ఆజ్ఞాపించాడు, నువ్వు వస్తున్నావు, మీ నాన్నగారు నాకు సహాయం చేశారు కదా, ఐ హ్యావ్ టు రెసిప్రొకేట్ ఇట్. ఏదైనా మీరు నాకు ఇచ్చారనుకోండి, నేను ఏదైనా మీకు చెప్పాను అనుకోండి, మీరు ఏదో రెసిప్రొకేట్ చేస్తారు సంథింగ్, అది ధర్మం. అలాగే మీ దగ్గర నేను ఏమైనా తీసుకున్నాను, నేను మీకు ఏమైనా ఇవ్వడం, అది ధర్మం. కాబట్టి మీ నాన్న వాయుదేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు కాబట్టి నీ వాయుదేవుడికి రెసిప్రొకేట్ చేయాలి, నీ కొడుకుగా రుణం తీర్చుకుంటాం. అందులో నువ్వు రామకార్యం మీద వెళ్తావు, నాకు కూడా కొంచెం పుణ్యం అయ్యా, అంతే కదండి. పూర్ణాన సమాజంలో అన్నదానం చేస్తుంటే మనకు కూడా ఓ 50 రూపాయలు రాస్తామండి అని ఇస్తాం కదా. అంటే అక్కడ వాళ్ళకే కాదు పుణ్యం మనకి రావాలి. ఈ మైనాకుడు కూడా అలా వచ్చాడు. నాయన ఫస్ట్ ఆయన విగ్రహం అనుకున్నాడు, కాదయ్యా. ఇంకోటండి, ఎవరైనా ఇస్తే పుచ్చుకోకపోవడం కూడా అహంకారం అంటండి. మైనాకుడు పళ్ళు కాయలు ఇస్తాను తిను అంటుంటే పుచ్చుకోకుండా అక్కర్లేదు నేను రామకార్యం మీద వెళ్తానంటే అది అహంకారం అవుతుంది. అయినా నేను రామకార్యం మీద వెళ్తున్నానయ్యా. యథారాఘవ నిర్ముక్త శిశరవిక్రమ, రాఘవుడి చేత విడిచిపెట్టినటువంటి బాణంలా వెళ్ళాలి నేను ఇప్పుడు. ఆ సీతాదేవిని చూసి పట్టుకొస్తాను, అప్పుడు తిరగతి వచ్చినప్పుడు తింటాను అని చెప్పి, సరే ఇచ్చింది పట్టుకోకుండా వాళ్ళు కూడా ఇలా ముట్టుకోవాలి. అందుకనే చిరంజీవి స్వామి వాళ్ళకి ఎవరికైనా పెద్దవాళ్ళు పళ్ళు కాయలు ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు ఇలా చెయ్యి వేస్తారు,
జీడిపప్పు కిస్మిస్ పళ్ళు అన్నీ ఇస్తారు కదా జీరస్వామికి. ఆయన ఏం చేస్తారు, అన్నీ ఇలా గుప్పుడు తీసి వేసేసుకుంటారు, లోపల వేసుకోకూడదు, ఇలా ముట్టుకుంటారు. శిష్యులకు ఇస్తారు, శిష్యులు అందరూ పంచుతారు. సరే, అందుకని మైనాకుడు ఇలా చెయ్యి వేసాడు, వద్దు అనకూడదు, చెయ్యి వేసి పక్కన పెట్టి అలా పెట్టాడు, వెళ్ళాడు ఇంకా ముందుకి. అది ధృతి అంటారు. అంటే అంతరబలంపై దృష్టి పెట్టాలట. మైనాకుడు ఆతిథ్యం స్వీకరించకుండా ఉండడం, సత్కారానికి వశపడకుండా ఉండి లాభాలాభం జయాజయం, లాభాలాభాలతో సమత్వంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆంజనేయ స్వామి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళారు. 2 సురస, వీడు ఎలా పని చేయగలడు, రావణాసురుడు వీడు కొట్టగలడా కొట్టలేడా అని చెప్పారట. రావణాసురుడు వీడిని కొట్టగలడా కొట్టలేడా అని చెప్తే, రావణాసురుడు వీడిని కొట్టగలడా కొట్టలేడా అని చెప్పి దేవతలందరూ ఒక ఇది సృష్టించారట, విఘ్నం సృష్టించారట స్వామివారికి. దేవతలందరూ సురస అనేటువంటి నాగమాతను సృష్టించారట. రాంబాబిల్లర నాగమాతను సృష్టించారట. ఆ నాగమాత వచ్చిందిట. ఆ నాగమాత వచ్చి ఆ నోరు జాచిందిట. ఆ నోరు జాస్తే స్వామి ఆ సురస నాగమాత వచ్చి నోరు తెరిచి కూర్చుందిట. అప్పుడు అన్నారట ఆ నాగమాత ఏమంట, ఆంజనేయ స్వామి నువ్వు నాకు నోట్లో వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళవయ్యా, నోట్లో నాకు ఆహారం ఇచ్చారు నేను దేవతలందరూ అంట. అండి దేవతలు అందరినీ కొట్టినటువంటి రావణాసురుణ్ణి అణచడానికే రాముడు జన్మించాడు. రాముడు పంపిన దేవతని దేవతలు ఎందుకండి టెస్ట్ చేయడం, దేవతలు సపోర్ట్ చేయాలి కదా. అది కదా మన అనుమానం నేనే, ప్రశ్న నేనే, జవాబు నేనే, మీరు అనుమానం అడగాలి. సరే, ఏమిటంటే అసలు రావణాసురుడు కైలాస పర్వతాన్ని ఎత్తినటువంటి వాడు, వాడిని కొట్టడానికి ఈయన వెళ్తున్నాడు. ఈయనకి ఎంత కెపాసిటీ ఉంది. మనం కొత్తగా వచ్చి జాయిన్ అయిన కుర్రాడిని మొట్టమొదటి ఈ ఫాక్స్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉందో, మన పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇదండి, ఇది ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేసేయండి అని చెప్తే వాడు బుర్రపాడిపోయి వెళ్ళిపోతాడు. ఫస్ట్ మెయిల్స్ రాయడం, వచ్చిన పేపర్ ఎలా రాయాలి, అసలు ఇక్కడ పని ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ నెల్లాడు వదిలేస్తారు వాడిని. అన్నీ అబ్జర్వ్, దాన్ని ఏదంటారు, ముందర అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలి వాడు. నెల్లాళ్ళ తర్వాత వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దాంట్లోకి వాడిని తీసుకెళ్తారు. కాబట్టి ఎంత పెద్దవాడికైనా ఐఏఎస్కైనా ఫస్ట్ చిన్న చిన్న పోస్టులు ఇస్తారు. కాబట్టి ఈ ఆంజనేయ స్వామి అంత రావణాసుడి దగ్గరికి వెళుతున్నాడు, వాడు కొట్టగలడా లేడా అని చెప్పి చూడాలి కదా అని చెప్పి సురసను పెట్టారట దేవతలందరూ కలిసి. ఆవిడ నోరు తెరిచిందిట, నువ్వు నా నోట్లోకి వెళ్ళాలి అన్నారట. అయితే ఆంజనేయ స్వామి అన్నారట, అట్నుంచి వచ్చిన తర్వాత వస్తానమ్మంటే, కాదు ఇప్పుడే వెళ్ళాలన్నట. అయితే నువ్వు నన్ను తినలేవమ్మా అన్నారట. ఏమిటంటే సురస 10 యోజనాలు, యోజన అంటే 8 ఏళ్ళు, 10 యోజనాలు తెరిచిందిట. ఈయన 20 యోజనాలు పెట్టారట. ఆవిడ 30, ఈవిడ 40, 50, 60, 70, 80, 90, ఆవిడ 90 యోజనాలు పెంచేసింది. 90 యోజనాలు పెంచేస్తే ఆంజనేయ స్వామి 100 యోజనాలు పెంచగలడు తన దేహాన్ని. ఇక్కడ ఎందుకు టైం వేస్ట్, టైం అయిపోతుంది, గమ్మున వెళ్ళిపోవాలి రాముడి దగ్గరికి, సీత దగ్గరికి అని చెప్పి సూక్ష్మ శరీరం అయిపోయి అంగుష్ట మాత్రేణ అంటే బటన్ వేలంత అయిపోయి ఆ అమ్మవారి నోట్లోకి వెళ్ళిపోయి బయటకు వచ్చేట. అమ్మ దాక్షాయణి నమోస్తుదే, నేను వచ్చేసానమ్మా అని చెప్పారట. నాయన అంటే ఏ కార్యమైనా బుద్ధితో చేయొచ్చండి, భుజబలంతో చేయొచ్చు, భుజబలంతో చేయొచ్చు, బుద్ధితో చేయొచ్చు. ఇక్కడ భుజబలం ఉపయోగక్కర్లేదు, బుద్ధితోటి చేశాడు స్వామి. ఆ బుద్ధితోటి చేసి ఇక్కడ పెట్టి ఆ బుద్ధితోటి చేశాడు, తెలివిగా ఆ బుద్ధితోటి చేశాడు, వెళ్ళిపోయాడు ముందుకి. తర్వాత ఆయన పైనుంచి వెళ్తుంటే నీడలా వస్తుంది, నీడను లాక్కుని తినేటటువంటి ఒక రాక్షసి కింద సింహిక ఉంది. ఆ సింహిక పైనుంచి నీడ వెళ్తుంటే కింద లాగేసి తినేస్తుందిట. అది సింహిక జలరాక్షసి, ఛాయారాక్షసి. దీన్ని సుగ్రీవుడు చెప్పాడు. ఈ లంకానగరం వెళుతుంటే సింహిక అనేటువంటి ఒక రాక్షసి ఉంటుంది, అది జలంలో ఉంటుంది. పైన దానికి ఆహారం ఏంటంటే పైన గద్దెలుతుంది అనుకోండి, దాని నీడ కింద పడుకొని నీడను పట్టుకుని లాగుస్తుంది. ఆ నీడను పట్టి లాగితే గద్దె కింద పడిపోతుంది, దాన్ని తినేస్తుంది. ఆంజనేయ స్వామి కూడా అలా అనుకుంది స్వామి. ఆయన కిందకు వచ్చాడు. ఓహో ఇది సుగ్రీవుడు చెప్పాడు. సుగ్రీవుడికి ఎలా తెలుసు? సుగ్రీవుడు వాలి కొట్టుకుంటున్న సమయంలో సుగ్రీవుడిని చితక్ కొట్టేసేవారట. సుగ్రీవుడు వాలి తప్పించుకోవడానికి అన్ని ద్వీపాలు వెళ్ళి దాక్కునేవారట. ఈ విషయం అంతా కూడా వానరులందరికీ 4 దిక్కుల వానరులకి కిష్కింధకాండలో చెప్తారు. కిష్కింధకాండ చదివితే మొత్తం భూమండలం అంతా కూడా సుగ్రీవుడు చెప్తాడు. చాలా పెద్ద వర్ణన అది. భూమండలంలో ఏ ఏ గ్రహాలు ఎక్కడున్నాయి, ఏ ప్రాంతాలు ఎక్కడుంటారు, ద్విపాదులు ఎవరు, చతుష్పాదులు ఎవరు, ఆడవాళ్ళు పరిపాలించే దేశాలేంటి, మగవాళ్ళు పరిపాలించే దేశాలేంటి, మనుషులు తినేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరు, శాఖామృగాలనే తినేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు, మొత్తం అంతా కూడా చెప్తారు సుగ్రీవులు వారు. మిగిలినటువంటి వానరులందుకి, ఎందుకంటే వానరులు అన్ని దిక్కులకు వెళ్ళి వెతకాలి కదా.
సుగ్రీవుడు తెలుసు, ప్రాణభయంతో తిరిగాడు కాబట్టి. వెంటనే వెళ్ళాడు, కిందకి వెళ్ళాడు, సింహకాదేవిని లోపలికి వెళ్ళి మర్మాన్యుగ్రేణ ఆ లోపలికి వెళ్ళి చీల్చేశాడు అమ్మవారిని. అక్కడ దాక్ష్యం, తన శక్తి ఏమిటో తను చూపించాడు. అంటే మనిషికి ఉండవలసిన 4 లక్షణాలు ఉండాలట: ధృతి, దృష్టి, మతి, దాక్ష్యం. ధృతి అంటే నేను సముద్రాన్ని ఎగరగలను, ఏమంటే నాకు ఇంత పెద్ద పని ఆపు చెప్పేశారా, చేయగలనండి. కింద పడిపోవడం కాదు, ధైర్యంగా ఎస్ ఐ విల్ టేక్ అప్, యాక్సెప్ట్, ఆ పని చేయి, అది ధృతి. అంటే నిరాలంబమైనటువంటి ఆకాశంలో 100 యోజనాలు నేను దాటుతాననేటువంటి ధైర్యం పడ్డాడు, ధృతి. 2 దృష్టి, మైనాకుడు ఇచ్చాడు ఫలాలు, దీనికి ఆశపడిపోయి మనం ఆగిపోకూడదు, అది అవాంతర ఫలంపై దృష్టి పెట్టాలి. అంటే తర్వాత వచ్చి ఫలితాన్ని, బాహ్యమైన అప్పటికప్పుడు వచ్చి ఫలితాన్ని దృష్టికోకూడదు. అంటే ఒక డిగ్రీ పాస్ అయిన వాడు బ్యాంక్ క్లర్క్ పోస్టులు రాస్తాడు, యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటాడు, బ్యాంక్ క్లర్క్ పోస్ట్ వచ్చేస్తుంది, వెళ్ళి వెంటనే జాయిన్ అవ్వకూడదు. యూపీఎస్సీ 1 ఏడాది కష్టపడితే వాడు కలెక్టర్ అవ్వాల్సిన అవకాశం ఉంటే అవాంతర ఫలం వాడు చెక్ చేసుకోవాలి, నేను టెస్ట్ ఎంత, ఇంకా మనకి పరిస్థితి బాగలేదు, బ్యాంక్ క్లర్క్ అయినా ప్యూన్ అయినా చాలా గవర్నమెంట్ పోస్టులో దూరిపోదాం అంటే అది వేరు. అవాంతర ఫలం మీద దృష్టి చేసి ఎంతైతే ఏ విద్యార్థి అయితే కష్టపడి ముందుకెళ్తాడో వాడికి ఎప్పుడు కూడా విజయం సాధిస్తాడు, అది దృష్టి. ఇందాక ధృతి, ఆ పనిని యాక్సెప్ట్ చేయడం. అయ్యో 50 మంది మీ ఇంటికి 10 మంది వచ్చారండి, 10 మంది రాకపోవడం 2 వచ్చారు భోజనానికి. ఎవడన్నా వస్తున్నారా భోజనానికి ఈ మధ్యన మన ఇళ్ళకి? ఇదివరకు అలా వచ్చేవారు, అందరూ అమ్మమ్మల ఇంటికి నానమ్మల ఇంటికి వెళ్ళేవారు, భోజనాలు చేసేవారు. 10 మంది 20 మంది పాపం ఎలా ఉండేవారు. వాళ్ళకి ధృతి లేకపోతే ఇంతమందికి నేను వండి పెట్టడమే అనుకుంటే మన అమ్మమ్మ, లేకపోతే మన మేనత్తో. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం 2 3 4 వస్తే మనం వండలేకపోతాం. స్విగ్గీ ఆర్డర్ చేసేయండి, ఎందుకు నేను అన్నం వండుతాను, కూరలు తెచ్చేయండి, ఇవన్నీ తలకాయ నొప్పి ఎవడ పడతాడు. మీ చెల్లి వచ్చింది బాబు రేపటి నుంచి నన్ను తినేస్తుంది, ఏం కాదు దానికి కావాల్సినవి మీరే తెప్పించండి. అంటే ఇంట్లో జరిగే సంభాషణ అండి, మా ఇంట్లో జరిగిందని కాదు, జనరల్గా ఏకప్రియ దర్శనత్వం ఉండాలటండి. అంటే వాళ్ళ చెల్లైనా భర్త చెల్లైనా మన చెల్లి వచ్చింది అనుకోండి, ఏమండి మా చెల్లి వస్తుంది స్టేషన్కి వెళ్దామండి, వాళ్ళు రాలేడు వాళ్ళ పిల్లడు క్యాబ్ బుక్ చేయలేడండి అక్కడ అనకూడదు. మన వాళ్ళని అలా చూస్తాం, వాళ్ళని అలా చూడాలి ధర్మం. సరే బాగుంది, అది ఏకప్రియ దర్శనం వస్తుంది. ధృతి, దృష్టి అంటే ఫైనల్గా వచ్చేటటువంటి గోల్ ఏముందో దాన్ని మనం ఊహించుకుని దాని మీదే పని చేయాలి. మతి అంటే ఇది కొడితేది వెళ్ళిపోతాడా మాట, అంటే ప్రతివాడిని ఏ పని చేయించాలన్నా మంచిగా అని చెప్పచ్చు, కొట్టేని చెప్పచ్చు. మంచిగా మాట్లాడడం, ఆ తెలివితేటలో భుజబలం బుద్ధిబలం 2 ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో కొన్ని పనులు అయిపోతాయి మనకి. బుద్ధిబలం ఎక్కడ ఉపయోగించాలో అక్కడే ఉపయోగించాలి. భుజబలం ఇంకెక్కడికే పని అవ్వట్లేదు, వాటితో కొట్టాలి, తిట్టాలి, దెబ్బలాట పెట్టుకోవాలి, అప్పుడు దెబ్బలాట పెట్టుకోండి, అది దాక్ష్యం అంటారు. ధృతి, మనిషి ముందుకెళ్ళాలంటే ఈ 4 ఉండాలి అని చెప్పడానికి ఆయన స్వామి సుందరకాండలో మనకు పెట్టారు. ధృతి, దృష్టి, మతి, దాక్ష్యం. అది వరకు ఎప్పుడో ఒకసారి డ్యూటీలో గట్టిగా కోపడితే పాత ఆఫీసర్ గట్టిగా కేకలేసేవారు అందరి మీద. ఎందుకంటే ఆవిడ కేకలేస్తారంటే ఎవడైతే కేకలేస్తాడో వాడికి పని అవ్వదేమో అనేటువంటి అసంతృప్తి లోపల ఉంటుంది. అంటే భయం ఉన్నవాడే అరుస్తాడు బాగా, అది చెప్పాం కదండి ఇదివరకు ఒకసారి. లోపల భయం ఉండిపోయి పని అయిపోదామో అని అందరి మీద అరిచేస్తే పని అయిపోతుందని అరిచేస్తారు. భయం లేనటువంటి వాడు కూల్గా ఉంటాడు ధోనిలాగా. కాబట్టి ధృతి, దృష్టి, మతి, దాక్ష్యం ఈ 4 ఉండాలని చెప్పడానికి మనకు చెప్పారు. ఇక్కడ మహేంద్ర పర్వతం మీద ఎగిరాడు, అటువైపు త్రికూట పర్వతం మీదకి వచ్చాడు. వచ్చి నేను రాత్రి వేళ వెళ్తానన్న పృషదంశక మాత్రేన వెళ్ళాడు. మొత్తం అయ్యి బాబోయ్ లంకానగరం ఇంత సముద్రాన్ని ఎవరు దాటగలరు అంటే అంగదుడు, నీలుడు, హనుమ, సుగ్రీవుడు ఈ 4 మాత్రమే దాటగలరు అన్నారు. ఎందుకంటే ఈ 4కి అంటే అంగదుడు అంటే భగవంతుడు నామసంకీర్తన చేసేటటువంటి వాడు, అంగద భగవంతుని కీర్తించేవాడు. నీలుడు అంటే అగ్నిపుత్రుడు, తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు. హనుమ మరణాత్రాయితే ఎప్పుడూ రామజపం చేస్తాడు. సుగ్రీవుడ వేదార్థం తెలిసినటువంటి వాడు. వీళ్ళు 4 వస్తారనుకున్నారు. సరే రాత్రి వెళ్దాం అనుకున్నాడు. అద్వారేణ మహాబాహు అంటే ద్వారం కానటువంటి ద్వారం నుంచి వెళ్ళాలి. శత్రువుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు, మన ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ముఖద్వారం నుంచి వెళ్ళాలట, శత్రువుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వెనకాల నుంచి వెళ్ళాలట. అలాగ వెళ్ళాడు, ఆ శాస్త్రం తెలిసాడు కాబట్టి. అక్కడ అన్నీ చూశాడు, ఎక్కడా కనబడలేకపోతే 9వ సర్గలో
మండోదరి కనిపిస్తుంది. మండోదరిని సీతాదేవి అనుకుంటాడు. వెంటనే జబ్బలు చచ్చుకుంటాడు స్వామి. ఆస్ఫోటయామాస చుచుంబ పుచ్చం ననంద చిక్రీడ జగౌ జగామ స్తంభాన్నరోహ నిపపాత భూమౌ నిదర్శయన్ స్వాం ప్రకృతిం బదీనాం. కోతులకు ఆనందం వస్తే అలాగే చేస్తాడటండి. తోకలు కింద పెడతాడు, పల్టీలు కొడతాయట. కొమ్మదాసు వచ్చి పల్టీలు వేస్తుంటాడు, పల్టీలు చేస్తాయట. స్తంభం ఎక్కేసాడు, కిందకి దింకాడు. సీతాదేవిని కనిపెట్టేశాను అంటే ఏదైనా ఆర్కిమిడిస్ యురేకా అన్నాడు కదా, అలాగా ఈయన కూడా సంతోషించాడు. కాదు సీతాదేవి నరామేణ వియుక్త స్వాస్వప్తు బర్హతి భావని నభోక్తం నాప్యలంకృతం నపానముపసేవితం. ఆ రాముడు వారు లేకుండా సీతాదేవి అన్నం తింటుందా, పడుక్కుంటుందా, నేను ఆలోచించడం తప్పు అనుకున్నాడు. బుద్ధిమంతుడు కాబట్టి. బుద్ధిమతాం వరిష్టం స్వామికి. మనోజవం మారుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం. చెప్పండి, బుద్ధిమతాం వరిష్టం. మీ చేత అనిపిస్తే కొంచెం పుణ్యం మీకు కూడా వస్తుందనండి, నాకే కాదు. బుద్ధిమతాం వరిష్ఠుడు స్వామి. వెళ్ళాడు ఇంకా లోపలికి. ఇంకా సీతను వెతకలేపని కనబడట్లేదు అనుకున్నాడు. డిసప్పాయింట్ అయిపోయాడు. సీతను వెతికేస్తాను అనుకున్నాడు. నేనే వెతుకుతాను అనుకోండి. అక్కడ మొట్టమొదటి బాగా గుర్తుంచుకోండి. నేను చేస్తాను, నేను వెతుకుతాను. లేదు, నేను రామాయణం చెప్పడం. భగవంతుడు ఆయన ఆంజనేయ స్వామి చెప్పించుకుంటున్నాడు. ఆయనకి ఇష్టమయ్యి ఈ చాలామంది దీనికి విఘ్నం వచ్చింది. లేదండి షెడ్లన్నీ కడుతున్నారు, ఇక్కడ డ్రిల్స్ వేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఎలా చెప్తారండి అని ఒక అతను చెప్పాడు. సరే భగవంతుడు కార్యక్రమం వేశారు. మోహన్ గారు పాపం దాన్ని బుద్ధిమతాం వరిష్ఠుడు కాబట్టి ఏదో జాగ్రత్తగా దీన్ని నడిపించాలనుకుని ఇవన్నీ చేశారు. దీన్ని మీరు అందరూ సహకారాలు చేశారు. ఆయన ఒక్కటి చేస్తే అవుతుంది, మీరు అందరూ కూర్చుంటే కదా అవుతుంది. నేను ఆయన శివప్రసాద్ కూర్చుంటే అవదు, మీరందరూ వస్తేనే దాన్ని సక్సెస్ అవుతుంది. అనుకోకుండా మా సహోదరుడు, ఆయన మీ గురుగారు పేరేంటంటే మాతా ప్రసాద్ గారు, నాగభూషణం గారు, మొన్న వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మాయి మ్యారేజ్ గురించి కొంచెం ఏదో సుందరకాండ పారాయణ చేయించారు. ఆయన పెద్ద యూటీవీ ఆ స్టూడియో అని నాకు తెలియదు. నా కార్డు ఇస్తే ఈవేళ ఉపన్యాసం రికార్డ్ చేద్దామండి, మొత్తం సుందరకాండ రికార్డ్ చేద్దామండి, అందరికీ ఉపయోగపడుతుందండి అంటే ఈవేళ ఉపన్యాస ధోరణ అయ్యా ఇది, మధ్యలో వస్తుంది, సరే ఏదైనా ముందర రికార్డ్ చేద్దామండి అన్నారు. వారు కూడా పంపించారు. అది కూడా మా వారు ఆ స్వామే పంపించుకున్నారు వాళ్ళని. అది అందరూ కూడా వాళ్ళకు కూడా ఒకసారి జేజేలు కొట్టండి ఒకసారి. అలాగా ఆ స్వామి వెతకలేకపోయినని బాధపడ్డాడు. అనిర్వేదో అంటే నేను వెతుకుతాననుకుంటే ఎప్పుడు అవదు. స్వామి నా చేత ఈ పని చేయిస్తున్నాడు అనుకుంటే ఇవన్నీ వస్తాయి. అనిర్వేదో శ్రేయోమూలం అనిర్వేద పరం సుఖం. ఎప్పుడైనా రేడియో వింటున్నారండి ఎవరైనా? అసలు ఉదాహరణకు ఎప్పుడైనా వింటున్నా? నేను ఎప్పుడు రేడియో అంటే ఒక రేడియో పాడైపోయిందని రెండో రేడియో కూడా తెప్పించాను. రేడియో పొద్దున్న 6 గంటల నుంచి 7:30 వరకు రేడియో వినండి. అదే మీ పనులు చేసుకోండి, రేడియో పెట్టేసుకోండి. పొద్దున్నే భక్తిరంజని వస్తుంది, న్యూస్ వస్తుంది 1-2 నిమిషాలు. తర్వాత భక్తిరంజని మంచిని ఏంటే త్యాగరాజస్వామి కృతులు వస్తాయి. అదే మంగళవారం వస్తే ఆంజనేయ స్వామి స్తుతి, సోమవారం వస్తే ఈశ్వరుడు స్తుతి, నమశివాయ మంత్ర స్తోత్రాలు, అనేక స్తోత్రాలు. రోజుకి స్తోత్రం విడవకుండా మన ఆకాశవాణి రేడియో చాలా బాగుంటుందండి. తర్వాత భక్తిరంజన అయిపోయిన తర్వాత మంచి ఆ రోజున ఎవరు పెద్ద ఈవేళ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయంతో వర్ధంతి. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గురించి ఈవేళ ఆ రోజుటండి ఆ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గురించి చెప్పారు. దాని తర్వాత పుష్పాంజలి వస్తుంది. అంటే దేవుడు భక్తి గీతాలు వస్తాయి, జననీ శివకామిని అలాంటి పాటలు అనమాట. ఆంజనేయ మది పాటలు అనమని ఆ పాటలు ఇవన్నీ వస్తాయి. ఆ రేడియో చెప్తే ఆ రేడియోలో ఉపనిషత్ సూక్తి ముక్తావళని వచ్చేది. ఆ సూక్తి ముక్తావళిలో అప్పలాచార్యులు గారు, చిరంజీవి స్వామి, అలాగే పెద్ద వాళ్ళందరి చేత 1-2 నిమిషాలు మాట్లాడిస్తారు. ఆయన చెప్పేవారు, అప్పలాచార్య గారు చెప్పారు. నేను చిన్నప్పుడు విన్న శ్లోకం పెద్ద అయిన తర్వాత సుందరకాండ చదివి ఎంత సంతోషపడిపోయానో. అనిర్వేదో శ్రేయోమూలం అనిర్వేద పరం సుఖం అనిర్వేదో శతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తక. స్వామి చెప్పేవారు మనకెప్పుడు. తస్మాత్ అనిర్వేద కృతం యత్నశ్రేష్టముత్తమం. దిగులు పడకుండా ఉత్సాహం కలిగి ఉండుటే ఐశ్వర్యానికి మూలము. ఐశ్వర్యం అంటే ఎక్కడో రాదు, దిగులు పడకుండా ఉండడమే ఐశ్వర్యం. అయ్యో తగ్గుతుందండి, తగ్గలేదండి. పాప ఆయనకి 2 సార్లు ఆపరేషన్, ఒక తగ్గలేదు. దిగులు పడిపోతే ఇంకో చోట కూడా వెళ్ళారు, అక్కడ చేశారు. తర్వాత దిగులు పడితే ఏమైందండి? ఉత్సాహంగా ప్రయత్నం చేయాలి. అదే ఆంజనేయ స్వామి చేశాడు. పానశాలలు, పుష్యగృహాలు, చిత్రశాలలు, క్రీడాగృహాలు, అశ్వశాల, గజశాల అన్నీ చూశాడు. నేను వెతకడం ఏంటి, స్వామివారిని వెతికిస్తాడని చెప్పి స్వామివారి నమస్కారం పెట్టుకున్నాడు. అందరు కూడా చెప్పండి, నమోస్తు రామాయ
సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్యః. ఏదైనా కార్యక్రమం చేస్తుంటే ఆయన రాముడికి నమస్కారం పెట్టుకున్నాడు, లక్ష్మణుడు నమస్కారం పెట్టాడు, దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై జానకీదేవికి నమస్కారం పెట్టుకున్నాడు. నమోస్తు రుద్ర, మీ ఇంట్లో సత్యనావ్రతం చేసినప్పుడు మండపారాధన చేస్తాడు. ఇంద్రుడు తూర్పును పెడతాడు, తర్వాత పశ్చిమంలో వరుణుడు పెడతాడు, ఆగ్నేయంలో అగ్ని, వాయువ్యంలో వాయువు, ఉత్తరంలో కుబేరుడు, ఈశాన్యంలో ఈశ్వరుడు. ఇవన్నీ తామలపాకుల మీద చెక్కలో రూపాయి పెడతాం కదా, అదే రుద్ర ఇంద్ర యమ. రుద్రుడు ఈశాన్యంలో ఉంటాడు, ఇంద్రుడు తూర్పులో ఉంటాడు, ఆగ్నేయంలో అగ్ని ఉంటాడు, యముడు దక్షిణంలో ఉంటాడు, చంద్రుడు మళ్ళీ ఆగ్నేయంలో ఉంటాడు, అర్కుడు మధ్యలో ఉంటాడు, సూర్యుడు. ఇవి తామలపాకుల్లో పూజ చేస్తారు. అది స్వామి ఒక్క శ్లోకం చెప్పి నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్య నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్య. అప్పుడు కనబడ్డారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు సిద్ధిమగ్నశ్చ వాయుశ్చ పురుహూతశ్చ వజ్రవత్ వరుణ పాశాశ్చ సోమాదిశ్చైతదవచ అశ్వినో మరుతయ్యా వా మరుతస్వస్యేవచ భూతానాంచ యప్రభో దాస్యంతి మమచేన్య దృష్టి. అలాగా అందరి దేవతలకి, వసువులకి, రుద్రులకి, ఆదిత్యులకి నేను చెప్పాను 33 కోటి వర్గాలు ఉన్నటువంటి దేవతలందరూ కూడా, వసురుద్రాదిత్యులందరూ కూడా దండం పెట్టుకున్నాడు. నా కార్యం సఫలమవయ్యా, ఎప్పుడు కూడా నీ కార్యం నువ్వు పురుష ప్రయత్నం చేస్తే దైవ ప్రయత్నం కూడా నీకు అనుకూలిస్తేనే ఆ పని అనుకూల ఫలితం అవుతుంది. నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తావు, ప్రయత్నం అవ్వదు, అప్పుడు దేవుడు తిట్టుకోకూడదు. దైవం కూడా అనుకూలించాలని దైవాన్ని ప్రార్థన చేయాలి. దేవతా మంత్రబద్ధాహ, దేవతలు ఎందుకంటే పూజ చేయడం వెర్రే ఏమిటి, మనకి దేవాలయాలు పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ ఏంటంటే దేవతా మంత్రబద్ధాహ, మంత్రానికి కట్టుబడి ఉంటారట. మంత్రం చేసి ఒక పువ్వు దేవతలు అనుశాసనిక పర్వం అని పర్వం ఉంటుంది, అది మీరు చదవండి. భీష్ముడు ధర్మరాజు చెప్తాడు, బిల్వదళాలు అర్చిస్తే లక్ష్మీదేవి ఈశ్వరుడు ఎంత సంతోషిస్తారు. మల్లెపూలతోటి నారాయణమూర్తికి అభిషేకం చేస్తే ఏమొస్తుంది, అలాగే పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యితోటి అభిషేకం చేస్తే ఏ ఫలితం వస్తుంది అన్నీ చెప్తారు. అన్ని పూలు సుమనస్కులు దేవతలు, సుమనస్కుహ. అందుకనే పువ్వులు పట్టుకెళ్ళి స్వామి అలంకార ప్రియ విష్ణు అభిషేక ప్రియ శివ అంటారు. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాం, దేవతలు సంతోషించి వరాలు ఇస్తాడు. మరి కుంతిదేవి మంత్రం చేసిన తర్వాత సూర్యుడు వచ్చి వరం ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయాడా, అలాగే ఇంద్రుడు వచ్చి వరం ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయాడా, వరం ఇస్తారు. అది ద్వాపరయుగంలో వెంటనే కనబడుతుంది, కలియుగంలో కొంచెం లేటుగా అవాంతర ఫలితం వస్తుంది, లేటుగా వస్తుంది. వెంటనే నీకు అనుకూలం అయితే వెంటనే అయిపోతుంది. ప్రతిరోజు అంటే మీకు వాస్తవం చెప్పకూడదు. ఉదాహరణ, మా ఇంట్లో గోదాదేవికి ఎప్పుడు మేము ఆ తిరుపతి చెప్పిన దానికి మా ఇంట్లో గోదాదేవి ఫోటో ఒక్క పువ్వు ఆవిడ పెట్టి ఏదో కర్కటే పూర్వ పలుకున్నాం తులసి కారణోత్వం పాండ్య విశ్వమరాంగం వందేశ్రీ ఆఫీస్ టైం అయిపోయి అలా చదువుకునే వెళ్ళిపోతే ఆ పనులని సక్సెస్. ఆవిడ దండం పెట్టుకోవాలి, ఏ పని అవ్వదు. అంటే దేవతా మంత్రబద్ధ తన్మంత్ర బ్రాహ్మణాధీన, దేవతలందరూ మంత్రానికి బద్ధులయ్యి మనకు అవరుస్తారు. తన్మంత్ర బ్రాహ్మణాధీన, ఆ మంత్రాలు బ్రాహ్మణులకు అధీనమై ఉంటాయి. బ్రాహ్మణో సర్వపూజిత. అందుకని ఆ గుళ్ళో అర్చన చేసేవాళ్ళు, పురోహితులు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణో సర్వపూజిత. అందుకని బ్రాహ్మణ పూజిస్తే ఆయన దేవుడికి మీ పేరు మీద అర్చన చేసి మీ హితం కోరి, మీరు రూపాయి వేసారా, 10 రూపాయలు వేసారా, 100 రూపాయలు వేసారా ఆలోచించరు. రండి మీకు మా పిల్లకి పెళ్ళేవాళ్ళు తప్పకుండా అవుతుందని రాముల వారికి అష్టోత్తరం చేయించుకోండి అమ్మా అంటాడు. ఈ అష్టోత్తరం చేస్తే ఆవిడ అవాంతరమైనటువంటి కర్మ ఏమైనా ఉంటే అది పోతుంది అని చెప్పి తద్వారా మీ అమ్మాయికి పెళ్లి కుదురుతుంది, తద్వారా మీ అబ్బాయికి ఉద్యోగం వస్తుంది, తద్వారా నీ ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది. అందుకుని పూజ చేస్తారు వాళ్ళు. మీరు ఏదో ఇస్తాను కాదు, మీ హితాన్ని కోరివాడు కాబట్టి వాడు పురానికి హితుడు కాబట్టి వాడి పేరు పురోహితుడు అయ్యాడు. సరే, ఇలా దేవతలంతా దాన్ని పెట్టాడు, లోపలికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఈ లోపల రావణాసురుడు వచ్చాడు. పిబ విహర రమస్వ, నాతోటి తాగు తిను, మనం పుష్పమాలలో వెళదాం అన్నారట. అప్పుడు ఆవిడంటుందిట గడ్డిపర కట్టబెట్టి, ఏమిటయ్యా పిచ్చివాడా, యథాతవ తధాన్యేషం దారారక్ష్యాని సాచర ఆత్మానం ఉపమాం కృత్వా స్వేషు దారేషు రమ్యత. ఏమయ్యా నీ భార్యలందరినీ కూడా పక్క పక్కన పెట్టుకున్నావు, నువ్వు పరభార్య నీకు అవసరం వచ్చిందా వెర్రివాడా? నేను పరమపురుషుడైనటువంటి నారాయణునికి ధర్మపత్ని, రాముడికే ధర్మపత్నిని, కానీ పరపురుషుడైనటువంటి నీకు ధర్మపత్నిని కాదయ్యా అని చెప్పి
నువ్వు అగ్ని శలభంలో పడినటువంటి అగ్నిలాగా పడిపోతున్నావురా, శలభం లాంటి వాడివి. రాముడు అగ్ని కాబట్టి రాముడు సింహం, నువ్వు ఒక భీరువు అని చెప్పి వాడిని గడ్డి పెరగట్టబెడితే కోపం వచ్చి 2 నెలల్లో సీతాదేవి నాకు దారికి రాకపోతే దీన్ని తినేయండి, ప్రాతరాసార్థాయ, పొద్దున్న ఇడ్లీ తిన్నట్టు తినేస్తాను నేను అన్నట్టు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. త్రిజటాదేవి అనేటువంటి ఆవిడ అక్కడ కాపలా పెట్టేట. ఏకముఖి, ద్విముఖి, కర్ణముఖి, హస్తముఖి, లంబకర్ణి, కుచోన్నతి వీళ్ళందరినీ చుట్టూ పెట్టేట. అంటే గుర్రం ముఖం ఆవిడ, సింహం ముఖం ఆవిడ, పంది ముఖం ఆవిడ, ముక్కున్నావిడ, అనాసిక, ముక్కు లేని ఆవిడ, కళ్ళు ఎక్కువ కళ్ళు తిన్నవాడ, ఇలాంటి వికృతాకారమైన లంకిణి శంకిణి రాక్షసులందరినీ ఆవిడ చుట్టూ పెట్టారు. వాళ్ళందరూ రావణుని పెళ్లి చేసుకో, రావణుని పెళ్లి చేసుకో, రావణుని పెళ్లి చేసుకుంటే దాంట్లో త్రిజట అనే రాక్షసు ఎందుట. నాకు ఒక కళ వచ్చిందండి. త్రిజటా స్వప్నం ఒక్కటి మనం పారాయణ చేస్తే మన ఇంట్లో కష్టాలు పోతాయట. నా కల్లో ఏం కళ వచ్చిందంటే, ఉత్తరాం దిశమాలోక్య జగామ పురుషోత్తమ శుక్లమాల్యాంబరో లక్ష్మణేన సహాగత తతోన్యత్ర మయా దృష్టో రామ సత్యపరాక్రమ శుక్లమాల్యాంబరధరో జానకీం పర్యుపాస్థిత రాఘవశ్చ మయా దృష్ట చతుర్దంతం మహాసఖా. రాముడు ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళినట్టు కల వచ్చింది. శుక్లమాల్యాంబరధర రాముడు మంచి వేషం వేసుకుని తెల్లని బట్టలు కట్టుకుని లక్ష్మణుతో వచ్చి సీతాదేవిని పట్టుకెళ్ళినట్టు నాకు కల వచ్చింది అని చెప్పి అమ్మవారు. ఇంకా రావణుడు ఎలా ఉన్నట్ట, వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళినట్టు కల వచ్చిందా. ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళినట్టు కల రావడం ఏంటండి, ఉత్తర దిక్కు కుబేరుడికి స్థానం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు పూజ చేస్తున్నప్పుడు ఉత్తర దిక్కు కుబేర స్థానం. అంటే రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీతాదేవి ఉత్తర దిక్కు కుబేర స్థానంలోకి వెళ్ళిపోయారు. విభీషణుడు కూడా తెల్లబట్టలు వేసుకుని మంచి 4 దంతాల గజం ఎక్కి ఉత్తర దిక్కు వెళ్ళినట్టు కల వచ్చింది. అంటే వాళ్ళకి శుభం కలుగుతుంది. రావణుడు ఎలా పడిపోయాడు, కృష్యమాణ స్త్రియాముండా ముండ కృష్ణాచరాచర ప్రస్తుతో దక్షిణాచం ప్రవిష్టో బద్ధమంగ్రహం దుర్గంధం దుస్సహంఘోరం తిమిరం నరకోపమం మలబంక ప్రవిశ్యంతం స్వప్రవత్త ప్రకాశత. ఆ స్వప్నంలో రావణాసురుడు దక్షిణ దిక్కుకి వెళ్ళినట్టు కాళీకర్దమలిప్పాంగి, నల్లని బట్టలు వేసుకున్నటువంటి ఒక రాక్షసి, గుండు గొరుగించుకున్నటువంటి ఒక రాక్షసి రావణాసురుడి మెడలో గన్నేరు పూల దండ వేసి మెడంతా తాడు కట్టి తైల ద్రోణిలో పడేసినట్టు కల వచ్చింది. అంటే నూనె పేపాల పడేసింది. ఇలాగంటే రావణాసురుడు దక్షిణ దిక్కు అధిపతి ఎవరండి అంటే యముడు. అందుకనే పని ఎవరైనా దక్షిణ దిక్కుకి వెళుతున్నప్పుడు తూర్పు కానీ ఉత్తరం కానీ వెళ్ళాలంటారు బయలుదేరినప్పుడు. సరే, ఇవన్నీ చెప్పారు. స్వామి ఇంకా సీతాదేవిని చూద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సీతాదేవికి ఇంక నేను మరణిస్తాను అనుకుంది. ఇంక నేను మరణిస్తానంటే అప్పుడు పైనుంచి స్వామి రామకథ చెప్తాడు. ఆవిడ సీతాదేవి ప్రార్థిస్తుంది, నాకు భగవంతుడా ఏదైనా మార్గం ఉందా, నమోస్తు వాచస్పతయే సవజ్రిణే స్వయంభూయిచ్చే హుతాసనాయ అనేన చోక్తం యతామవసరం అనౌకచా తథాచనాన్యదా. ఆ సీతాదేవి భయపడుతుంటే సీతాదేవి ఎడం భుజం వదులుతుందట, సీతాదేవి ఎడం కన్ను వదులుతుంట. స్వప్నశాస్త్రం కూడా చెప్పారు వాల్మీకి. ఆడవాళ్ళకి ఎడం భుజం ఎడం కన్ను ఆదరడం శుభసూచకం. అదే సమయంలో మగవాళ్ళకి కుడి కన్ను కుడి భుజం ఆదరడం శుభసూచకం. సీతాదేవికి రావణాసురుడికి ఎడం భుజం ఎడం కన్ను వదిలేయట గమనించండి. రాముడికి కుడి భుజం కుడి కన్ను వదిలేయట రాముడికి మంచి జరుగుతుంది, సీతాదేవికి మంచి జరుగుతుంది. మగవాళ్ళకి ఎడం భుజం ఎడం కన్ను ఆదరడం అది పాపం. అంచేత వాడు నష్టపోతాడని మనకు శాస్త్రం చెప్పింది. చెప్పిన తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి వారు పైనుంచి మాట్లాడుతున్నారు. సరే, ఇదే సరైన సమయం సీతాదేవికి చెప్పాల్సినవని ఇక్కడ చెప్పి ఇక్కడ ఆపుదాం ఈవేళ. రాజా దశరథో నామారథ కుంజరవాజమాన్ పుణ్యశీలో మహాకీర్తి ఇక్ష్వాకూణాం మహాయశ రాజర్షీణాం గుణశ్రేష్ఠ తపసా చక్షువిత్సమ తస్య పుత్రమయో జ్యేష్ఠ రామో నామ విశేజ్యయ రక్షిత జీవలోకస్య స్వజనస్య చ రక్షిత రక్షిత జీవలోకస్య ధర్మస్య పరిరక్షిత. రామకథ చెప్పాడు అక్కడ. దశరథ మహారాజు అనేటువంటి రాజుండేవాడు. రాజా దశరథో నామ రథకుంజరవాజిమాన్.
రథాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు ఉన్నటువంటి దశరథ మహారాజు ఉండేవాడు. పుణ్యశీలో మహాకీర్తి ఇక్ష్వాకుణాం మహాయశ, ఇక్ష్వాకు కులంలో గొప్ప కీర్తి కలిగినటువంటి వాడు. రాజర్షీణాం గుణశ్రేష్ఠ, ఋషుల్లో రాజర్షి. తపసాచర్షిభిస్సమ తస్య పితృప్యోజ్యేష్ఠ, వాళ్ళ పెద్ద పుత్రుడు. రామో నామ విశేషజ్ఞ, రాముడనే పేరు కలిగినటువంటి విశేషమైనటువంటి ధర్మం తెలిసినటువంటి వాడు. శ్రేష్ఠ ధను సర్వమతం, ధనుశ్రేష్ఠుడు. తర్వాత రక్షితా జీవలోకస్య, ఈ జీవలోకాన్ని నుంచి రక్షించగలిగినటువంటి వాడు. రక్షిత స్వస్య ధర్మస్య, తన ధర్మం ఏంటో తను రక్షించుకోవాలండి. అందుకనే స్వధర్మే నిద్రంసేయ పరధర్మో భయావహ, నీ ధర్మమే నిన్ను రక్షిస్తుంది. మన ధర్మాన్ని వదిలేసి ఎక్కడో మనకు ధర్మం వాడు రక్షిస్తాడని అక్కడ పోతున్నారు చాలామంది. అది తప్పు. మన శాస్త్రాలు తెలుసుండి వెళ్ళకుండా ఉంటే అదే సంతోషం. రక్షితా జీవలోకస్య స్వజనస్య రక్షిత, రక్షిత జీవలోకస్య ధర్మస్య పరిరక్షిత, ధర్మాన్ని రక్షించేటటువంటి వాడు. దీనికి విశేషం చెప్పాలంటే ఒక రోజు సరిపోతుంది. అలాంటి రామచంద్రుడు కథ ఒక్కసారి వినేసరికి సీతాదేవి కర్ణపై అయిపోయింది. ఎడారిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి గ్లాస్ మంచినీళ్ళు పట్టుకెళ్ళిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా అయిపోయింది ఆవిడ. అయిపోయి ఆవిడ అనుకుంటుంది, ఆవిడ కూడా దండం పెట్టుకుంది. నమోస్తు వాచస్పతయే సవజ్రిణే స్వయంభువై చైవ హుతాసనాయ అనేన చోక్తం యదిదం మమాశ్రితం రసౌకతాలాచ్చ తథాస్తు నాణ్యదా. నమోస్తు వాచస్పతయే అంటే బ్రహ్మగారికి నమస్కారం, సవజ్రిణే ఇంద్రుడికి నమస్కారం, స్వయంభువుడికి నమస్కారం, హుతాసనుడికి నమస్కారం అంటే అగ్నికి నమస్కారం. ఎదిదం మమాగ్రహ, నా చుట్టూ నవగ్రహాలకు బాగా పనిచేయాలి. వనౌక సాతచ్చ తదాన్య సాధక అని చెప్పి ఆవిడ దేవతలకు ఆవిడ కూడా నమస్కారం పెట్టింది. తర్వాత కదా రేపటి రోజున చెప్దాం. రేపు ఈ మిగిలినటువంటి సుందరకాండ రామ పట్టాభిషేకంతో ఈ కథ పరిపూర్తి అవుతుంది. తర్వాత ఎల్లుండి రోజున ఇదే మహిళలు అండి మోహన్ గారు, మీరు పెద్దవాళ్ళు, మీకు అందరికీ చెప్తాను, ఆడవాళ్ళు ఒకవేళ కింద కూర్చోలేకపోతే ఎదురుకుండా కుర్చీలు వేసుకుని, ఇదిగో ఈ బ్యానర్ కనబడలేక ఇలా ఒక కుర్చీ అలా ఒక కుర్చీ వేసుకుని కుంకుమ పూజలకి మీరు అందరు రెడీ అవ్వండి. ఒకసారి లక్ష్మీ అష్టోత్తరంతో కుంకుమ పూజ చేసేస్తే ఈ కథా కార్యక్రమం అయిపోతుంది. కాబట్టి రేపటి రోజుతోటి ఈ కథ మాత్రం పరిసమాప్తి, రేపటితోటి ఈ పురాణ కార్యక్రమం పరిసమాప్తి అవుతుంది. అది స్వస్తి. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహిష గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్య పృథివీ సస్యారిణి దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः అపుత్రాः అపుత్రిణः సन्तు పుత్రిణः సन्तు పౌత్రిణः అధనः సదనాः సन्तు జీవంతు శరదాం శతం. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, దగ్గరికి జయ జయ జయ. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, నేను పడకూడదు, వాళ్ళే పడాలి. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, 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 చాలించ రామమ్ము పట్టాభిరామ, గట్టిగా దయచూడ రామమ్ము దశరథ రామ. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద, ఆంజనేయ వరద గోవింద, అక్రూర వరద గోవింద. సమస్త భాగవతోత్తములకు ధర్మ ప్రచారం వర్ధిల్లాలని చెప్పి, ధర్మ ప్రచారం, ధర్మ ప్రచారం, ధర్మ ప్రచారం. వాసుదేవ వాసుదేవ, జై శ్రీరామ్.